principal sir, our inspired Dean Academic man, and all of the holistic development of students which he continues to strengthen the foundation of our institution. A very warm welcome to our distinguished industry leaders and keynote speakers. Mr. Uday Shankar, Director, NASCOM Talent and GCC Initiatives, Co-founder, Matron Foundation, Tamil Nadu. Mr. Srinivasan, Vice President, GCC Leader and Director, Atos Global IT Solutions Center. Mr. Mohan Babu Balachandran, Vice President and Technology Head, Rocket India, Chennai. Mr. Arun Sasindran, Senior Director, Nielsen IQ Chennai. Mr. Vinay Kumar, Senior Vice President and Head, GCC, Intellect Design Arena Limited, Hyderabad. Mr. Vijay Samuel, GCC Leader, Head of Strategy, Bangalore. Mr. Nityanand K, General Manager, GCC, RPM Performance Coating Group. I also extend my warm welcome to our heads of departments, faculty members, distinguished guests, and my dear fellow students whose enthusiastic presence makes this conclave truly meaningful and memorable. Once again, I welcome you all. We hope today's conclave inspires new ideas, builds meaningful connections, and empowers every participant to become a future-ready global professional. Every successful beginning is blessed with gratitude. To invoke the blessings of the Almighty, I request everyone to kindly raise for the Tamil Thai Vartha. നീരാരും കടലൊടുത്ത നിലമടന്ന് കെളിലൊഴുകും സീരാരും വദനമെന തിഹഴ്ഭരത കണ്ടമിതിൽ തെക്കനമും അതിൽ സിറந்த ദ്രാവിഡന തിരുനാടും തക്ക സിறு പിറനുതരും തരിതനരും തിലകമുമേ அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரும்பி அந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Please be seated. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. With this powerful thought, I would like to invite our respected Principal Sir to deliver the welcome address. Good morning to all of you. I wholeheartedly welcome our most respected Secretary Sir, who is the source of inspiration to all of us for the Global Capability Center Talent Conclave Program 2020-26 First Edition. Welcome you, sir, for the program. I am extremely happy to welcome our respected Director, Sir, who is the stimulator for all the good things of our institution for GCC Talent Conclave Program. Welcome you, sir. I am delighted to welcome Mr. V. Uday Shankar, Director of NASCOM, who always support our institution and guide us towards excellence for the GCC Talent Conclave Program, who is kind enough to accept our invitation in spite of his busy schedule. Welcome you, sir, for the program. It is a great pleasure to welcome Mr. Vinay Kumar, Senior Vice President, Intellect Design Arena Limited, Hyderabad, Mr. K.R. Sriram Krishnamurthy, Vice President, Head of Global Automation, Wordline, Chennai, Mr. Vijay Samuel, Vice President, Clarivate, Chennai, Mr. Mohan Babu Balachandran, Vice President, Rocket India, Chennai, Mr. Arun Sasindran, Senior Director, Nielsen IQ, Chennai, Mr. Nithi Kalachelvan, General Manager, RPM Global Business GCC, Coimbatore. Welcome you, sirs. It gives me immense pleasure to welcome Dr. D. Dayabaran, Principal, Dhanalakshmi Srinivasan Pharmacy and Research Institute for the GCC Talent Conclave. Welcome you, sir. I am happy to welcome Dr. Gabe
Bhagirathi Madam, Dean Academic, who has taken the pain and played a significant role in conducting this GCC Talent Conclave for the program. Welcome you, Madam. I am happy to welcome Mr. V. Bharat Chaudhary, Corporate Relation Officer, all heads of departments, placement officer, faculty members, department placement coordinators, final year students for this Global Capability Center Talent Conclave 2026 first edition. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you so much, sir. A leader is not one who simply gives directions, but one who ignites ideas, nurtures talent, and inspires innovation. Our respected Director, sir, has always been the guiding strength of our institution. With great pride and respect, I now invite our respected Director, sir, to address the gathering. Respected Secretary, sir, respected Chief Guest, Mr. Uday Shankar, Principal, Dean, the various speakers who have come to deliver the first GCC Talk edition. On behalf of the management, I would like to welcome you all to our campus. Last year, we had the first ESDM conference in all of Tamil Nadu. We were the first college to get ESDM people to come here and deliver a lecture. This year, we are the first to conduct a GCC conference in Coimbatore. So the management has taken effort to make sure the students are aware of what is actually happening in the industry. You can use this conference in a way where what you study in your curriculum in college here and what is actually happening in the industry is totally different. That bridge is what we are trying to do in this. And also, you will also be aware of all the opportunities where you have scope to be employed or start your entrepreneurial journey. The talent is more in rural and tier 2 cities. Only the thing is, awareness is less. This TED Talk, which is similar to a TED Talk, so that talk session will actually stimulate you to think beyond your scope and see where your capabilities lie. Today, the country is moving forward and setting the tone for other developing countries. Our recent achievement, where a private company was able to launch a satellite successfully without any glitch, we should all be very proud of it. It also shows the scope, and the Prime Minister had said the median age in that team of 1,000 scientists is 28. It is not elderly people, senior most people who had done the project. The median age comprising 1,000 scientists was 28. You all will be 23 when you pass out. So you should also aim to achieve something in that scale, or at least contribute to achieving something in that scale when you're close to 28. People who have come from various fields, various places, they will motivate you and tell you the actual scope available in the industry. I urge all of you to make good use of today, because what you learn today will be worth much more than all your 4 years in your college. This has got that much potential. So even in all the 4 years, if you don't listen in class, it's okay. Today is really important. Spend the 2 hours usefully. Okay? Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. It is my honor and privilege to introduce our distinguished keynote speaker, Mr. V. Uday Shankar, Director NASCOM, co-founder of Matram Foundation. He is a dynamic and accomplished leader with over 15 years of experience in strengthening academia-industry-government collaboration to advance India's digital talent ecosystem. Through Matram Foundation, he actively champions inclusive education, creating meaningful opportunities for thousands of underprivileged students. Okay. We welcome you, sir, Mr. V. Uday Shankar, sir, to address this August gathering. Thank you so much, sir. I don't know why is that okay means. It's fine.
சாரி உங்களை இன்டரப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிற்கணும்னு எனக்கு தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். ஓகே, very good afternoon to everyone. Indeed a very great pleasure to be part of Dhanalakshmi Srinivasan Institute, Coimbatore institution, being a great association with NASSCOM, and I'm always grateful to this management because Future Skills Prime initiative had a great synergy last year, and we didn't know what to be the gratitude to be shown this way. But when ma'am was asking why don't we bring GCC leaders to this campus, and ma'am, this is a proof of whatever that we have extended for. Thanks to all the great leaders who made it. Next year, Secretary sir சொல்லிட்டாங்க, next time நீங்கள் வரும்போது பெரிய ஸ்டேஜ் இருக்கும், we'll have more people to accommodate. Keynote speaker is just to kickstart it. The real content leaders, ஏதாவது கொஷின் வேணும்னா இங்கே இருக்கிற 6 பேரை பார்த்துக்கோங்க, because they are the leaders from the actual GCC centers. NASSCOM had played a vital role in India's not just in IT growth. We have been part of the talent ecosystem. I've worked with most of the leaders. I'm still working and I'll continue to work with all of them. When academician believes this is the roadmap to success, I am so happy that this group has taken the right effort. Thanks to the secretary, director sir, the principal, the entire group, and all the suited students. This is how that you have to display to a corporate. Maybe நான் இன்னைக்கு போட்டு வரல, எனக்கு கம்பெனி இன்னொருத்தரும் கோட் போட்டு வராமல் வந்தது எனக்கு சந்தோஷம்தான். But the future is not about what you understand about what kind of talent that you're going to exhibit. It's completely what the awareness is going to come in front of you. Today, the GCC is going to be one of the most prominent discussion in any meeting. NASSCOM, whenever we organize a leadership call, the one statement is always there, GCC, what kind of impact that we're going to create, what kind of talent development we're going to create. இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுங்கிறது எனக்கு I'll just put as a question. யாருக்கெல்லாம் GCCனா தெரியும்? Okay, in the session keynote முடிச்சோன்னே you will get to hear what the GCC impact and why everybody is talking about GCC. In India, we have close about 2,100 GCCs, and the talent pipeline for GCC is close about 2.6 million. By 2030, we will attain that particular target. And the most of the companies choose India as one of the major GCC hub. We contribute about 43 to 45%, and it could extend to 50% in next 3-4 years. The one major contributor is talent. And which city is the most accessible city for GCC? The city that you all cherish now, Coimbatore. So Coimbatore attracts so many GCCs only because of the students like you. உங்களால தான் இந்த சிட்டி யாராவது நாளைக்கு கோயம்புத்தூர் டெவலப் நீங்கள் என்ன யாராவது கேள்வி கேட்டால், நாங்கள் நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் படித்து அங்கே நல்ல ஒரு டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுனால தான் இந்த ஒரு ரீச் வந்திருக்குன்னு நீங்கள் தைரியமாக சொல்லலாம். பிகாஸ் யூ ஆர் த ஃபைனஸ்ட் லீடர். You will be the pillar of strength for this GCC growth in Coimbatore. Morning I was discussing with the Secretary sir and Director sir. We are expecting around 70 plus GCCs going to have their presence in Coimbatore. கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப பாசமாக பணிவாக அன்பாக பேசுவாங்கன்னு தெரியும், நல்ல சாப்பாடும் போட்டு ட்ரீட் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும். பட் ஒரு கம்பெனியோடைய க்ரோத் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் ஹப் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறது இட்ஸ் கிரேட்டர் அட்வான்டேஜ். இங்கே நிறைய பேருக்கு யூ ஹேவ் ஆம்பிஷியஸ் கம்பெனிஸ் டு ரீச். நீங்கள் அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு ஜிசிசியாக இல்லையாங்கிறதே உங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு சின்ன இது. இங்கே உட்காந்துருக்கிற ஒரு கம்பெனி, இங்கே வந்திருக்கிற லீடர்ஸோடைய கம்பெனிஸ் உங்களோட ட்ரீம் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு கம்பெனியாக கூட இருக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து if I wanted to say 3 points why GCCs are enterprising in India is, first is talent, second the skill set that we develop every other day, third வந்து பார்த்தீங்கன்னா the communication that we bring into the table. It is not just speaking in English, it's about how well somebody is ready to sell the proper ecosystem to somebody. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில்
ஒரு காலேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணணுங்கிறது we had aspiration. NASSCOM wanted every other institution to bring in the GCC ecosystem very strongly. But I think so you took the first baton, and I'm sure இதை பார்த்து மற்ற காலேஜஸும் பண்ணாங்கன்னா வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் வந்து நாங்கள் நிறைய சொல்லலாம், உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் க்ரியேட் பண்ணலாம், நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் பாதுகாக்கணுன்னா நீங்கள் நிறையா உங்கள் டைமை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னு. பட் எல்லாத்தையும் சொல்கிற நாங்கள் இங்கே என்ன அவேர்னஸ் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லனா, தென் we are not the great leaders. We cannot be considered as great leaders if we are not giving the right awareness. ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட்டோடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவே what GCC can bring to your table, what GCC can evolve in next few years, and how GCCs are functioning. நான் வந்து ஒரு AI எக்ஸ்பர்ட், நான் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட், எனக்கு இன்ஜினியரிங் R&Dல நிறைய ஆசை இருக்குது. நான் வந்து இப்போ பயங்கரம் இன்டெப்த் நாலேஜ் வந்து நான் வந்து நிறையா எவ்ரி அதர் லீடர் இந்த கண்ட்ரி டாக்ஸ் அபவுட் ஏஐல இது ஏஐ இருந்தால் தான் ஃபியூச்சர், ஏஐ இருந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் க்ரோத். பட் அந்த ஏஐக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, அது மூலயமா எவ்வளோ கம்பெனிஸ் உருவாகிறாங்க, இதில் எவ்வளோ ஜாப் இருக்குன்னு awareness இல்லாமல் போயிடுது. I think so that is the crucial point that we need to address immediately, and I wish every one of you in this room, நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து மைண்டில் ஒரு டவுட் இருக்கலாம், நம்ம படிக்கிற படிப்புக்கும் நமக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குன்னு கேட்டால், this event will connect the bridge. This event will bring you the right answers to your thought process, and this event will not get you just job. You can have your own ecosystem. You can start a new company based on whatever the idea or the next few hours in the 1.5 மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன அவேர்னஸ் அப்படி கிடைக்கிறதுக்கு வச்சு யூ கேன் பில்ட் யுவர் ஓன் ஃபர்ம் அப்படிங்கிறது என்னோட ரெக்வெஸ்ட். இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக மாறுங்கிறது என்னோட ஆசை இல்லை. இங்கே இருக்கிறதுல ஒரு சில பேர் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் வந்து மீதி எல்லாருமே கம்பெனி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தென் இந்தியா ஸ்டாண்ட்ஸ் டால். ஸோ அதுதான் என்னோட ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிளஸ் ரெக்வெஸ்ட். அண்ட் ரெக்வெஸ்ட் டு த இன்ஸ்டிடியூஷன், it should not be just one event. Continue this. It should be chain of event every other month, and see the time and effort that we are ready to contribute to academia. ஒரு அகடமிஷியன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கூட கனெக்ட் ஆகிற அந்த ஒரு வேல்யூவேட நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு சில பேர் தான் இருப்பாங்கன்னு. ஆஃப்டர் விட்னஸிங் ஆல் ஆர் ஜஸ்ட் ஃபோன் அவே. ஐ மீன் ஒரு எல்லாருமே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால் மூலிமா இத்தனை லீடர்ஸ் வராங்கன்னா அவங்களோட பர்சனல் டைம் எல்லாம் வேறு ஊர்லேருந்து தேர் பீப்புள் ஹூ ஃப்ளோ டவுன் ஃப்ரம் பூனே, ஹைதராபாத், பெங்களூர், சென்னை. ஸோ உங்களுக்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். எங்களுக்காக நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களோ இல்லையோ, அதை தயார் நிலையில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு அவேர்னஸை மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த ஈவெண்ட். ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் யூ, டேக் திஸ் 1.5 hours as your most precious time in your life, and something can happen definitely at the end of the day. தெரியும் லஞ்சுக்கு நடுவில் நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம், பட் நல்லா மனசார நாங்கள் எப்படி நம்புகிறோமோ, நாங்கள் இந்த ஈவெண்ட் முடித்தா நல்லா எங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்க போகுதுங்கிற மாதிரி நீங்களும் நம்புங்க. இந்த ஈவெண்ட் முடிக்கிற டைமில் you will get something for your great awareness. So thank you so much for this wonderful opportunity, and look forward to you. இன்னைக்கு ஈவினிங் இங்கே இருக்கிற அத்தனை லீடர்ஸ் கூடயும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. வந்தாங்க போனாங்க அப்படின்னு இல்லாமல் டேக் தட் எஃபர்ட். இன்றைக்கி எப்படி நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக சூட்டடாக பயங்கரமாக வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டைலில் வந்து உட்காந்துருக்கீங்களோ, அந்த ப்ரொஃபஷனலிசமை லிங்க்டின்ல போய் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க. நான் இங்கே உட்காந்து பேசுகிறேன்னா that is because of the firm that I'm representing, and because I've taken the lead to do this event. Everyone deserves the seat here, but everyone have much wider, very strong knowledge about in their specific roles. So there is no denial. நீங்கள் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேட்டையும் அவங்க லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலில் போய் பாருங்கள். தென் நான் சொல்கிறது வந்து எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் லேட்டராக புரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ பேரை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். முடிக்கும் போது அவங்க கூட கனெக்ட் ஆகிக்கணும். அது ஒரு பிரதராக அவங்கள்ட்ட நான் ஒரு சின்ன ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ. லுக் ஃபார்வர்ட் டு மீட் யூ ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச் for your visionary insights. Great conversations create great ideas, and meaningful discussions pave the way for innovation, collaboration, and future possibilities. We are now moving towards one of the most engaging segments of today's conclave, the panel discussion session. This session brings together eminent industry leaders and experts to share their valuable perspectives, experiences, and insights on the evolving professional landscape.
Babu Balachandran, Vice President and Technology Head, Rocket India, Chennai. Mr. Mohan Babu Balachandran is a distinguished technology leader with over 2 decades of experience in technology transformation, digital innovation, AI/ML-driven solutions, advanced analytics, product engineering, and intelligent platforms. Currently serving as the Vice President and Head of Technology at Rocket India, he leads technology initiatives focused on innovation, automation, and building scalable digital solutions. His professional journey includes significant leadership roles at Mr. Cooper, HCL America, and IBM, where he has contributed extensively to global technology delivery, application services, program management, and digital transformation initiatives. With his expertise in artificial intelligence, machine learning, cloud technologies, agile methodologies, and technology strategy, he has played a key role in enabling business growth and developing future-ready technology ecosystems. I now invite Mr. Mohan Babu Balachandran sir to enlighten us with his valuable insights and share his perspectives with the gathering. We welcome you, sir. அப்படி டர்ன் ஆன் பண்ணிப்பீங்க. That is good, sir. That is good. Yeah, that is good. That is good. So, எல்லாருக்கும் பிபிடி தெரியுதாம்மா? இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கு உங்களுக்கு பரத் சார் தெரியுதா? Done. Good afternoon. It's a great honor and privilege to be here, and you're all beautifully dressed up. It's a nice suits. See. I've been trying to come to this college for a long time, and today I think this has been the day. And it is great pleasure to have my brother Uday. It's a long time I have met him, and it's great to see him, sir. Uday, I didn't I expected when I saw the invitation. I was so happy that you are here as well. And for all the other GCC leaders, thank you for having me. So they were kind of like asking me what we can give guidance to the students. The audience is the students, especially all are CSE, IT, cyber security, right? Is there anyone outside of it? Yeah, okay. ADS is a part of integrated. So computer science background. All are computer science background, right? Okay. I'm an electronics and communication engineer. All the leaders are electronics and communication engineers, so I am proud of it, basically. Yeah. So today we will talk about. So today we will talk about, which is in there is a lot of people who would have had a clear syllabus, say in a semester. I think it's in the 5th semester. How many of you had SDLC as your one of your paper? SDLC, Software Development Life Cycle. Yeah,
Yes, right. So that is the same. That is the same. Now it has evolved. Before and all, what will happen? You all know, right? It is a waterfall model. வாட்டர்ஃபால் மாடல்னா ரெக்குவயர்மெண்ட் வாங்குறதுக்கே ஒரு இப்போ 2 மாதம் 3 மாதம் ஆகும். இப்படி தான் இருந்தது. தட் இஸ் ஹவு வி ஹவ் டெவலப் ப்ராடக்ட்ஸ். அண்ட் தென் அதை நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வாங்கி அதை நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு ஹெச்எல்டி அது மாற்ற ஹை லெவல் ரெக்குவயர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டாக மாற்றத்துக்கு ஒரு 3 மாதம், டெஸ்ட் பில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 7-8 மாதம், அதுக்கப்புறமா அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 6 மாதம். ஸோ இட் இஸ் லைக் இட்ஸ் ஹாஸ் பீன் ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் டு கெட் evolved. It was taking years and months. Now the definition of product life cycle is entirely changed, especially after the GCCs coming on to the India. What they see as an value adds, it has now become, and especially after this AI era, right? You all know now the new term is new electricity. We can be without anything. Now if the electricity is gone, this session is entirely doomed. So that the same way any of the software development life cycle or a product development life cycle, AI is going to be the new electricity. So after this AI has come in, it has become a force multiplier. It has become a force multiplier in the sense when we are delivering in 1x, now we are able to deliver it in 5x capacity. So it is not years and months, now it has become weeks and days. And after like 2 or 3 years, it has become days and hours. So that is how rapidly we are able to adopt and deliver features for the clients. Clients are our end customers, right? We can be anything. You be a banking, you be an insurance, you be in security, any sector. It can be a retail, commerce, anything. Developing new features, developing the enhancing the client experience, the customer experience has become very easy after AI has come in. So we will talk about what we have to do, what we don't have to do, having this AI as our force multiplier. But I will go phase by phase on. This is the agenda. I will try to keep it short, and I wanted to have a lot of questions from you so that I can answer. So this is the agenda, and then we will move on. So as I said, what is the first phase? What we do? It is ideate and refine. Ideation, inception, discovery. See, this can be Greek and Latin for some of you, but or photo I will share this. The presentation is already with Bharat sir. I will ask him to kind of like send it across to all of you. But these are all very important as you are getting into the new phase of development. This are the phases which you have to know, and it all starts here, it all ends here. So idudam modalum idudam endo idudam. So at least you should know the phases and how AI has become a multiplier in that, right? So ideate and define. Munna na sonna mari, it is making 3 months or 6 months poidu business koda ukande. I have to do a lot of shadowing sessions. I have to do a lot of shadowing sessions with our clients, customers, to find out what they really need. Now there is not at all needed. A little bit of shadowing and more and more the data what we have, which the AI models we have built, the SLMs and the LLMs what we have, it is very, very easy to ideate and define. And also the second concept, Munadi, how many of you know what is monolithic architecture? Monolithic சரிங்களா? திக் கிளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க. வி ஆல் ஹேட் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் ஹேவிங் திக் கிளைண்ட். அதாவது ஒரு சர்வீஸை நான் டெப்ளை பண்ணேன்னா ஒரு 10 சர்வீஸ் இருந்தால் அது எல்லாத்தையுமே திரும்பி டெப்ளை பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கணும். மோனோலித்திக் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது இப்போ மாறி மைக்ரோ சர்வீசஸ்ன்னு வந்து இப்போ எம்சிபின்னு மாறி இட் இஸ் அ லாட் பிசிபின்னு வந்து மாறி இட் இஸ் எவால்விங் டே பை டே. ஸோ ஒரு ஆர்கிடெக்சரை நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ண முடியும்? இஃப் ஐ ஹேவ் வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஐ எம் பில்டிங் ஃபார் அப்படின்னா இஸ் லைக் இட் வில் கிவ் யூ த மார்க்அப்ஸ், த ஃபிக்மாஸ், the architectural decisions what you can take, where you have to use a microservices approach, front end enna irukno, back end enna irukno, middleware enna irukno, messaging service enna irukno, idu ellame very very easy ah vandute irukku. And develop, it is where all of us were been in our life. You all will be, right? How many of you know stackoverflow.com? stackoverflow.com. டேய் தம்பிங்களா, நம்மலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் டா. stackoverflow.com. So munadi when I say when I was a developer, இந்த stackoverflow.com அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் ஏதாவது ஒரு மெயின்டெனன்ஸில் டவுன் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we cannot even work. We will go there for syntax, ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா how I can kind of debug அப்படின்றதுக்கு it has been a guide.
Now it is the same way AI has come in. இப்போ AI இல்லை அப்படின்னா it is very tough for the developers to kind of like adapt to the old way of working. Again, it is I am saying, right, I'll give you a lot of examples there, but in development it has become very, very easy. Starting from co-assist, it can be Copilot, you use Gemini, you use Copilot, you use Claude, anything, any of its versions, it has become an kind of an companion to you. அது ஈஸியாக உங்களால் அடாப்ட் பண்ணி அசஸ் பண்ணலாம். See, I will complete what are all the other phases and I will say how we are doing it அப்படின்றத சொல்கிறேன். And after the development is done, முன்னாடிலாம் நம்ம காக்னிசன்ட்டோ I'm not demeaning any of the companies here. It is the process which we used to follow. ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு கிளைண்ட்டுகளை உள்ளே போகும்போதே we always say, sir, can I do in quality assurance QA-வா வந்தோம்னா உள்ளே வந்துட்டு அப்படியே டெவலப்மெண்ட்டெல்லாம் எடுப்பாங்க எல்லாருமே. தட் இஸ் typically all of our servicing companies do. They take the approach of you built the code, I will come and test it அப்படின்னு குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ். இப்போ கூட நிறைய கம்பெனிஸில் they have an center of excellence for quality assurance அப்படின்ட்டு இருக்கும். Nowadays there is no need of quality assurance engineers. In all of our company we had a very, very good quality assurance engineers. Now they have all become developers. Because after the AI era, the developer is responsible for unit testing, quality assurance, everything of it, building the regression suite, maintaining your product. After this, it has become very, very easy. It will generate a lot of use cases, positive, negative, நிறைய use cases, அதுவே wide range கொடுத்துருது இப்போ எல்லாமே. And where to start, how to start, I will come there. But what I wanted to show is that these are all the phases. And deploy and operate. Another big angle ஒன்று வந்தது, DevOps அப்படின்னு ஒரு பூம் வந்தது. எப்படி மெயின் ஃப்ரேமில் இருந்து அப்படி .NET வந்தது, ஜாவா வந்தது, அதுக்கப்புறமா டேட்டா இன்ஜினியரிங், பிக் டேட்டா, ஹடூப், அனலிட்டிக்ஸ், அண்ட் தென் ஏஐ வந்ததோ அதே மாதிரி டெவாப்ஸ்ன்றது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரீமாக வந்துட்டு இருந்தது. பைப்லைன்ஸை பில்ட் பண்ணுறது இப்போ எதுவுமே தேவையில்லை. தெர் இஸ் ஆட்டோனமஸ் பைப்லைன்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அன் பிபிஐ கிரியேஷன் டு டெப்ளாய்மெண்ட். ஒரு டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருக்குது, என்னோட பைப்லைன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருக்குது. ஸோ that is where we have all gone. It is not, you don't think that it is, we are not there. 100% my company is already there அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல வரேன். And not just me, all of the GCCs are marching towards this. And then learn and improve. And then also a beautiful thing after this AI era is that you will have a human in the loop. And then there will be an ML ops. And then there will be a feedback loop. இது அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். Once when you விட்டுட்ட ஒரு ஹியூமன் பார்த்துக்கிட்டானா next time the machine will take care. It will learn from what the human is doing. That is what human in the loop. இப்போ human in the loopum போயிட்டு அடுத்தது human on the loop வந்துருச்சு. Any product what you built, it is now built on human on the loop தான். ஓகேங்களா? I'll pause here. Any questions in this different phases of PDLC? Any questions? Sir? Yep. Here, sir. Yep. Sir, in the towards your right. Sir, here. Yeah. Okay. Yeah. So, as per you said, we should be. It has moved from human in the loop to human on the loop. So, won't be a human-centered system required even after automating everything? Yeah, won't it be a requirement? That I'm coming there. What we have to be prepared, and what is that a human to? I mean, all of us should do. All of us should do, including how I have transformed. The companies have transformed. The engineers have transformed. அப்படின்றது கண்டிப்பா கவர் பண்றேன். Any questions on the phases of PDLC is what my question is. No. Yep. Thanks. So this is a reality. 84% of the professional developers across the world, it is not the GCCs, across the world are using the AI coding tools. And do you believe that? இதுவே நம்ம last year when you saw before, let me say you, Claude வரதுக்கு முன்னாடி I will also say the AI eraன்றதை விட Claude, before Claude, after Claude ன்னு ஒன்று வச்சுக்கலாம். After Claude has come in, bloody it has disrupted everything. It has killed the developer lives. It has killed the, என்ன சொல்றது, ஒரு சந்தோஷமா எந்த அளவுக்கு டெவலப்பர் இருந்தானோ அது எல்லாத்தையுமே கில் பண்ணது கிளாட் தான். கோபைலட் பண்ணல, ஜெமினை ஃபிளாஷ் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. Claude is the one which disrupted. The futures what it has, the capability what it has, it is like 10 times in human. அந்த அளவுக்கு Claude has disrupted the industry. So after this Claude came in, இது வந்து ஒரு 15, 16, 17% தான் இருந்தது. After that 41% of the code committed globally. எப்படின்னா ஒரு ஃபேஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, பில்ட் அப்படின்ற ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நான் டெஸ்ட் நான் பில்ட் பண்ணுறேன், ஜாவாவில் பில்ட் பண்ணுறேன், .NETல பில்ட் பண்ணுறேன், C# பில்ட் பண்ணுறேன், வாட் எவர் யூ பில்ட், இட் கோஸ் via a process of யூனிட் டெஸ்ட் கேஸ் முடிஞ்சு, ஒரு ரெக்ரெஷன் முடிஞ்சு,
build, நான் commit பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு PRன்னு சொல்லுவாங்க. What is PR in the sense? It's a review. It's a review of the code what you have done. That PR 1 Cloud தான் பண்ணிரும், இல்லை Cloud Copilot பண்ணிரும். PR 2 obviously have a human on the loop, right? So we will all do. So இப்போ எப்படின்னா committed ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகிறது இல்லை, கமிட்டட். அதில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும். ஐ வில் ஆல்சோ கிவ், த PR ஏஜென்ட் வில் ஆல்சோ கிவ். ஸோ அதில் கமிட் ஆன கோடில் 41% இஸ் அ ஹியூஜ் நம்பர். 41% இஸ் அன் வெரி வெரி ஹியூஜ் நம்பர். 90% ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் டீம்ஸ், ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அனலிஸ்ட் யார், PBI அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் வருதுன்னா பிரேக்கிங் இட் டவுன், ப்ராடக்ட் பேக்லாக் ஐட்டம் அப்படிப்பாங்க, இல்லை ப்ராஜெக்ட் பேக்லாக் ஐட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதை எழுதுறதும் கிளாட் ஒரு ஏஜென்ட் வச்சுருக்கோம். எனி ஃபேஸ் ஆஃப் இட், ரைட்? PBI ஏஜென்ட்னு ஒன்று இருக்கும். சரி, அதை முடிச்சுட்டு ஆர்கிடெக்சர் இது பண்ணுறதுக்கு ஆர்கிடெக்சர் ரிவ்யூ ஏஜென்ட் இருக்கும். AR1 AR2 அதுக்கு எதனா பேர் வச்சுக்கலாம். ட்ரைடன்ட்டு, அவெஞ்சர்ஸில் ஏதாவது என்ன பேர் வேணாலும் நாங்கள் நிறைய பேர் வச்சுட்டு, அண்ட் தென் வென் இட் கோ டு டெவலப், இட் கேன் பி அன் கோட் அசிஸ்ட் டெவலப்பாக இருக்கலாம். அதுவும் ஜென்ரேட் பண்ணும் கூட. யூனிட் டெஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு QA1 QA2ன்னு ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கும். எல்லாத்தையும் ரெவ்யூ பண்ணுறதுக்கும் PR ஏஜென்ட், பர்சனல் ரெவ்யூ ஏஜென்ட் 1 இருக்கும். லாஸ்ட் we will have a human on the loop. நாங்கள் பண்ணிட்டு and then we push into the production. What I say, இது எல்லாமே இல்லாமல் கூட எதுவுமே நீ பண்ண வேண்டாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு there are a lot of autonomous pipelines which we have built. When we are very confident on it has not done, and the PR reviews 1, 2, 10, 100 times நான் பண்ணிட்டு முடியல அப்படின்னா, AI is taking care of your job from PBI, developing and PBI into deploying it in production. It has autonomous pipeline create பண்ணி நம்ம பண்ணிடலாம் இப்போ. So that is where it is. 29% fully trust AI output without review. Judgment still wins. அந்த ஜட்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், எஸ்பெஷலி இந்த ஃபின்டெக், ஃபினான்ஷியல் வேவ், தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ரெகுலேட்டரி. பட் சில இதில் நம்மளே ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வென் ஐ சே 29% வித்தவுட் ஆர் இன்டர்வென்ஷன், விச் மீன்ஸ் இஸ் தட் 100%ல 29% of what we have already been doing human, now an AI is doing, now an AI agents are doing, is what you have to take it. So 10 பேர் செய்கிற இடத்துல 7 பேர் இருந்தால் போதும் அப்படின்றது தான். இட் இஸ் an indirectional message on how we have to prepare அப்படின்றது தான். Again, this is, I don't want to bore you guys. Where code meets pilot அப்படின்றது என்னோட டெவலப்பர், எங்களோட டெவலப்பர் நார்மல், இட் கேன் பி அன் ட்ரெயினி, இட் கேன் பி அன் சீனியர் இன்ஜினியர். தே அட்லீஸ்ட் ஸ்பெண்ட் 11+ hours, 40 hours ஒர்க் பண்ணுவாங்க. 8 hours a day, 5 hours a week, 5 days a week. It is like 40 hours-ல they spend a lot of, at least average, when I say average, கண்டிப்பா 11 hours they are using AI in their predominantly all of their coding life, in any phase of the PDLC. Again, this we have covered. See, he asked a question, I will go there. So this I am going to again Uday Sonamari. I will give you a perspective of GCCs in my lens அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறேன். குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஒரு 20 years இல்லை 10-15 years முன்னாடி போனோம் அப்படின்னா, we always had TCS, Cognizant, HCL, Wipro. There are a lot of servicing companies. What they do is that they go for across the world. They go and they say that I will get things done for you. Give me fixed bid ன்னு சொல்லுவாங்க, staff ag ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது fixed bid ன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் நீ எனக்கு end to end டெவலப் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு காசு கொடுத்துறேன். Which means that ஒரு $1 million கொடுத்துறேன், கிவ் மீ அண்ட் வெப்சைட் பில்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதில் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்கலாம் அவனுக்கு தேவையே இல்லை. ஸோ தே வில் கிவ் you $1 million, you will give them an வெப்சைட். அப்படியே கொஞ்சம் மாறி போயிட்டு என் டீம்ஸுக்கு சொல்லுவாங்க, நீ எனக்கு இந்த வேலையை மட்டும், ஒரு இங்கே ஒரு டெவலப்பர் கூட, ஒரு QA கூட, எனக்கு ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர் கூட அப்படின்னு மாற்றினவங்க வந்து ஸ்டாஃப் ஒர்க். இதுதான் ஒரு ப்ரிடாமினன்ட்லி நாங்கள் எல்லாமே ஆரம்பித்தது. நானும் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் இன் அண்ட் சர்வீசிங் கம்பெனி. I have traveled 38 countries in the servicing company தான். HCL அமெரிக்கா அப்படியில் தான் ஒர்க் பண்ணேன். அங்கேருந்து தான் 38 country என்னை அமைச்சிருக்காங்க. That is where I have been. I have working all through the world. I have working for clients end to end. எங்கே எல்லா ஃபேஸஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், எல்லா டெக்னாலஜிஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆஃப்டர் இன் சம் ஏரா they saw what we are able to do when we go there at on-site and do, or be sitting in the offshore development center. But they are paying more in the sense they saw the talent here. Why can't we open our own centers here அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர். ஸோ ஒரு வால்மார்ட்
இப்போ எங்களை ராக்கெட் மார்கேஜ்ன்றது இந்தியா நீங்கள் ஒரு யூடியூப்பில் போயிட்டு ஜஸ்ட் சி வாட் இஸ் ராக்கெட் மார்கேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா we are the number 1 mortgage company in the US. Mortgage அப்படின்னா we are the number 1 home loan company in the US. ஸோ அவங்க நாங்கள் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி what they decided is that why can't I bring in my own talent? Why I have to be dependent on someone X, Y, Z? Why can't I groom it and why can't I build it on top of it? It is not just, that is what I meant to say, right? அப்படி வந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் அந்த GCCs. So you will have the freedom of எனக்கு இந்த டெக்னாலஜியில் பண்ணலாம், இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை இப்படி க்ரூம் ஆகலாம். பட் முன்னாடி அந்த சர்வீசிங் கம்பெனியில் என்ன ஆகும்னா do what I say, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. இங்கே அப்படின்றது we can take our own decisions அப்படின்ற. So here உதய் சார் சொன்ன மாதிரி the talent is here. It is Coimbatore is opening up, Chennai is opening up, Hyderabad is opening up, especially South India. It is like Hyderabad, Bangalore, Pune, everything has gone to its heights in the GCCs. Every day, if you are following LinkedIn, you have to have a LinkedIn account. That is a must. And you have to follow a lot of pages. There is a GCC Pulse page in one. Where you have to follow, you will come to know what are all the various GCCs. எல்லா ஜிசிசிஸுமே இப்போ இந்தியாவை நோக்கி they are just trying to set up their global capability center here, and you are all in a very, 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 very beautiful era where we didn't have as what you are. You are having that beautiful time where you can come and innovate. I mean, your ideas will be kind of respected, valued, and cherished. அந்த மாதிரி ஒரு ஏரால இருக்கீங்க நீங்கள். It is beautiful to get into this GCC era. இந்த GCCs என்ன பண்ணுறாங்கன்றது இன்னும் நிறைய பாருங்கள். As I said, இப்போ எனக்கு I'll just take my example. I go for campus interviews. What I look அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். There are 2 salary packages for us. One is 10 lakhs, one is 14 lakhs. இது ரெண்டு தான் எங்களோட salary package. First, there will be a short programming where it will be on the C++. இது எல்லாமே பார்த்துட்டு எதுலனாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். ப்ரோக்ராம் ஒரு 3 இருக்கும், சின்ன டெக்னிக்கல் ஆப்டிடியூட் இருக்கும். அதை கிளியர் பண்ணிங்கன்னா கிராண்ட் கோடிங் சேலஞ்ச் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும். What we would expect is that உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது, we will have a use case. Say for example, build an car parking system அப்படின்றதுக்கு first 45 minutes to 1 hour we will not allow phones, we will have Wi-Fi setup எல்லாமே பண்ணிட்டு பென்னு பேப்பர் மட்டும் கொடுப்போம் 45 minutesக்கு. What we will try to do is that, how many of you know what is an entity relationship diagram? Entity relationship diagram. Yep. That is what we look for. ஒரு யூஎம்எல் ஒரு என்டிட்டி, அதாவது நாங்கள் கொடுக்குற யூஸ் கேஸு how is your design thinking? How are you correctly defining what is an entity, what are the relationship between the entities, அந்த ஃப்ளோ எப்படி எடுத்துகிட்டு வரீங்க, எப்படி சிஸ்டம் டிசைன் ஆர்கிடெக்சரை எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் 1 hour பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் 2 hours we will ask you to translate all of what you have designed into code. Coding can be of any language. You use Python, you use PHP, you use C Sharp, anything of that. அங்கே என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, what data structures you use. எப்படி ஒரு ட்ரீயை யூஸ் பண்ணியிருக்கியா, இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கியா, ஒரு அரேவை யூஸ் பண்ணியிருக்கியா, ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கியா, இல்லை ஒரு ஊப்ஸில் வரும்போது இன்னரிட்டன்ஸ் இருக்கா, எவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர்டாக பண்ணியிருக்கீங்க, யூஸ் கேஸை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அந்த 2 hours கோட். ஐ நோ தட் யூ கேனாட் பில்ட் அன் end-to-end யூஸ் கேஸ். ஒரே ஒரு ஃபியூச்சர் பண்ணியிருந்தாலும் எப்படி பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்றது, தட் வுட் பி மை செகண்ட் திங். த தேர்ட் வுட் பி டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ 1. டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ 1லையும் we will only ask problem solving. What is the problem, real time problem, sustainable problem? நீ எடுத்த யூஸ் கேஸ்லேயே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்போம். And how strong you are in your data structures, oops, algorithms and DBMS. DBMS is also very, very much, நம்ம எல்லாருமே விட்டுருவோம் DBMS, பட் டேட்டா எல்லாமே வேறு எதுவுமே இல்லை. how strong you are in DBMS. And at last we come into the era of AI. தெரியுமா, AI வச்சு என்ன பண்ண. So now, seriously saying, last 1 year we are seeing a dip in the performance of any tier 1 colleges I go. Tier 1 PhD, I'm not naming the colleges, but just saying the PhD எங்களுக்கு அப்படி தான் தெரியுது. Because you are all used to just go into a ChatGPT and ask that and அப்படியே split பண்ணிடுறீங்க whatever it is. But where are your basics? That is going to be very, very strong. Basics இல்லாமல் சத்தியமாக AI வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. So be very, very cautiously, spend a lot of time in your data structures, algorithms, problem solving in all of it. Oops, DBMS. In the 5 மட்டும், if you are very strong, even Google, Microsoft, you can crack it very, very easily. With
the knowledge of the A should be an multiplier. A should be an multiplier is what I wanted to say. So this is just giving you a context of what GCC is. Or சொல்ற மாதிரி there is a skills gap. As I said, last 2 years there is a dip. After A came in, seriously we are not able to find the right talent. எனக்கு ஒரு நம்பர் இருந்தது, அந்த நம்பரை நான் ஒன்றும் அடிக்கவே இல்லை. We are not able to hit the number because we are not able. Last time the same college, the same university, we used to hire like 10 people. We are now offering only 2 or 3 because they are all forgot what is the basics. They are all looking into the A as a big thing, and they are losing what is very very important for an computer science engineer. அப்படின்றதே விட்டுறோம். So be strong in your basics is what I would say. 8 to 15 lakhs is the average salary. So what? எத்தனை பேருக்கு கிட்டப் ஹேண்டில் இருக்கு? கிட்டப் ஹேண்டில் நான் கண்டிப்பாக கிட்டப் ஹேண்டில் கேட்பேன். கையை தூக்குறவடே என் கிட்டப் ஹேண்டில் போட்டு நான் how many of you have கிட்டப் ஹேண்டில்? Oh, see, not even 1%. தயவு செஞ்சு ஸ்டார்ட் டூ இட் டுடே. எவ்வளோ நீங்கள் எடுத்து ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறீங்களோ, எவ்வளோ கோட் அடிக்கிறீங்களோ, எவ்வளோ இந்த எப்பயுமே நாங்கள் பார்க்குறது வந்து வாட் இஸ் யர் கிட்டப் ஹேண்டில் இஸ் வாட் த டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ டூவில் நாங்கள் கேட்போம். வாட் இஸ் யர் கிட்டப் ஹேண்டில்? வி கோ அண்ட் சி எப்படி கோட் பண்ணியிருக்கீங்க, என்னத்தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ கிட்டப் ஹேண்டில் இஸ் அ வெரி வெரி மஸ்ட். டுடே ஒன்லி ஒன் திங் ஆஃப்டர் மை செஷன், எதை பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, தயவு செய்து ஒரு கிட்டப் ஹேண்டில் கிரியேட் பண்ணுங்க. சர்டிஃபிகேஷன் இட் இஸ் ஆல் ஃபைன். எனக்கு பர்சனலி இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, I love Azure and then GCP and then the AWS. But for some people they love AWS. So ஏதாவது ஒரு cloudல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க தயவு செஞ்சு. ஓகே, ஏதாவது ஒரு cloud. It can be AWS, Azure or GCP. இது மூணுத்துல ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி அது என்ன பண்றாங்க, cloud computing என்ன டேட்டா எல்லாமே AI இல்லை, cloud computing எல்லாமே டேட்டா இல்லை. When I say that, without these three there is nothing, there is no concept of AML, there is no concept of LLMs, there is no concept of SLMs. And then coding practice, hackathons genuine பண்ணுங்க. Try your code. See, that is what I am saying, right? A should be your co-pilot. It should not be the pilot. What we are all mistaking is that other pilot ஆயிடுச்சு நம்ம co-pilot ஆட்டோம். No, it should be the vice versa is what we had to say. So இது வந்து ஒரு inherit பண்ணிருங்க. What is your first? What is your thought? And then let it enhance it. Let us beautify it. It should not be அது பண்ணிட்டதை நீங்கள் எடுத்துட்டு வாட் இஸ் த ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு மாற்றது. தட் இஸ் நாட் த சேஃப் வே டு டூ. ஸோ ஃபார் தட் கோடிங் ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் தென் ஹேக்கத்தான் ரெப்ஸ். அண்ட் இப்பயும் நான் சொல்கிறேன், வேர் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வென் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் இன் ஏஐ இஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் பில்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் மாடல்ஸ். ஒரு டென்சர் ஃப்ளோவை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டோன்ட் ஸ்ட்ரெயிட்லி கோ இன்டு கிளாட் ஓப்பஸ் 4.6க்கு போகாதீங்க, சானட்டுக்கு போகாதீங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மாடல் பில்ட் பண்ணுங்க. தென் பிகம் அண்ட் கன்வர்சேஷனல் மாடல் பிக் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா ரெஜெக்ஸ் கிளாசிஃபையர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அப்புறமா எல்எல்எம் வாங்க, அதுக்கப்புறமா எஸ்எல்எம் போங்க. இப்போ எப்படி வருதுன்னா எல்லாமே எஸ்எல்எம்க்கு வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் வாட் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் ஏஎம்எல், வாட் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன அப்படின்றது தெரியாமல் போயிடுது. ஸோ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச், ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த பேஸ். ஸோ ஒன் திங் விச் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு டேக் அவே இஸ் தட் ஆஃப்டர் திஸ் மீட்டிங், Bharat sir or ma'am, dayu say just make it a mandatory that everyone should have a GitHub handle. GitHub handle, it is a must. And contribute after that. GitHub is what it is. So another one thing which I wanted to say, what GCCs look for is that முன்னாடிலாம் கோடிங் தெரிஞ்சது அப்படின்னா they were just living that space. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னா விட்டாங்க. Now there is another concept that is coming called domain knowledge. என்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். For whom, for what, why are we building that product? ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கீங்களா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஏன் பில்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த ப்ராடக்ட் ஏன் பில்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறாங்களா, அதுக்கு ஏன் பண்ணுறாங்க, அந்த டொமைன் நாலேஜ். ஆஸ்க் அ லாட் ஆஃப் டொமைன் கொஷின்ஸ் வித் யூ. எதுக்கு, why are we building this product, are we building it right, what is that it is going to impact the end users அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஜஸ்ட் தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ இது வந்து ஹிட் ரெஃப்ரெஷ் அப்படின்றது சத்யா நாடலாவோட புக்கு. இட் இஸ் நாட் மைன். லான்ச் அண்ட் லேர்ன் இஸ் மைன். ஸோ ஹிட் ரெஃப்ரெஷ் அப்படின்னா ஹிட் ரெஃப்ரெஷ் நம்ம எப்பயுமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆஃப்டர் 5 years யூ ஹேவ் டு அகைன் ஹிட் ரெஃப்ரெஷ். ஏரா முடிஞ்சோன்னா அடுத்த இன்னொரு ஏரா வரும். So there is always a pace. Whatever you do, whatever the age you become, if you want to stay as an engineer, that too as a software developer, we have to refresh ourselves. What is the next technology அப்படின்னு எவால்வ் ஆகிட்டே போனோம்.
லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம பண்ணிட்டு லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்படியே லான்ச் பண்ணிட்டு we have to navigate. So remember all of this as you are going to be a developers or as you are going to be computer science engineers for your lifetime. It is applicable for all the leaders. Even though I am a technology head, I code every day. That is a passion. That is a passion what you have to build. So dayavu sedu keep learning, keep growing. All the very best. I will pause here for I will take some if there are any questions. The podium is open to questions. If anyone has any questions, you can ask right now. Sure. As told, yes, you have told, the purpose of this is to have a create an awareness. What I find is that they don't have a daily habits like that. That's why the problem. They see only as a passing an examination or coding one learning some language like that. As an expert, can you give tips so that they follow on a daily basis with a limited time? They cannot, that now the concentration is not so. They are not able to spend time. Can you give tips so that they follow on a daily basis? At the same time, whatever you have told, very good, and we are very happy to hear that. So that every one of them who are all sitting here will be successful. Sure. Where to start? How to start? Pick your favorite programming language. For me, it is C#. So C# daily, iteratively write a lot of code. And then enhance பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. So pick one programming language. எல்லாமே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரீஸு, அரேஸு, லிங்க் லிஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே அடிக்கணும். பைனரி சர்ச் எல்லாத்துலேயுமே பண்ணி அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் வாட் ஐ செட், கோ அண்ட் கிரியேட் அண்ட் GitHub. வேர் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் இஸ் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் GitHub handle and pick up in one programming language what you love. C, C++, C#, don't take Python. தயவு செய்து பைத்தான் போயிடாதீங்க because it has all the inbuilt libraries. Or Java. Take all of this. Any other ஒரு oops, ஏதாவது ஒரு oops இருக்கிற லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கோங்க. வண்டர்ஃபுல்லாக கோட் பண்ணுங்க. ஊப்ஸில் எத்தனை பண்ணணும், எத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்குது. தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபோரம்ஸ் வேர் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் தேர். உங்கள் மெத்தடில் எப்படி நீங்கள் டெவலப் பண்ண முடியும் கோடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அட் த எண்ட் டு என்ஹான்ஸ் ஆர் டு வேலிடேட் யுவர் அவுட்புட் யூஸ் AI. Before that, use A very minimally. Syntax-கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. When I say the coding tools are there, Copilot. Only one thing which you have to become. 3 months போதும் இந்த ஜர்னி. ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், டேக் இட் அண்ட் மாஸ்டர் இட். ஆல் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹூப்ஸ். எவ்வளோ ப்ரோக்ராம் கோட் அடிக்க முடியுமோ அடிங்க. தென் யூ வில் சி உங்களுக்கே உங்கள் மேலே நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் 3 to 6 months. தட் இஸ் வேர் தே ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் சார். ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தே ஹேவ் டு பிகம் அ மாஸ்டர். தட் இஸ், இஃப் யூ பர்சனலி ஆஸ்க் மீ, that is how all the very bright students do, sir. Sir, can I have a question? Sure. You actually mentioned that your company focuses on mortgage, right? Yeah. So giving home loans and stuff. So I read somewhere that the RBI guidelines have become more stricter, and the digital lending is also stricter right now. So how will it be affecting the credit underwriting and stuff? See, US, we do not run business in India. So there also it is more than RBI, or there is a federal agency there. There are 3 federal agencies called Fannie, Freddie, Ginnie Mae. Fannie Mac, Freddie Mac, Ginnie Mac. So these are all the one who controls the housing. They fund all of the houses in America. What they do is that there are different types of, when I say, I will pay different concepts irukunda thambi. Or underwriting in the sense, when I originate, I go for underwriting. So they will verify your W2 pay stub. Number eppadi inga vandu na W2 is one of the number, form 16 mari vechko W2, there it is there. And they validate your credit bureau. There is a lot of companies where we have tie up with. Mortgage originations-லயே ஒரு 7-8 ப்ராசஸ் இருக்கு. Loan application, 1003, and then underwriting, and then pricing, and then approval, and then closing, post-closing. So that is one process. After originations, easily we have to build a lot of products. And us as a fintech. Google, that is what I am encouraging you to see. Go and search in YouTube, Rocket Mortgage. You will see a lot of things there. How we have become the number one. Now Lady Gaga is the one who is like kind of our advertiser when we signed up for Lady Gaga for us. So after that, it comes servicing.
ஆஃப்டர் தட் நீ வந்துட்ட லோன் ஆரிஜினேட் ஆகிட்டு வீடு வாங்கிட்ட அப்படின்னா தட் இஸ் அ 30-year ஜேர்னி. இன் தட் ஐ மைட் லூஸ் மை ஜாப் or I might move to a different city where I lost my job, I lost my parent. அப்படிங்கும்போது நான்-பர்ஃபார்மிங்கில் போயிடுவாங்க. பர்ஃபார்மிங் லோன்ஸ்னா ஐ எம் பேயிங் EMI on time. நான்-பர்ஃபார்மிங் லோன்ஸ் நம்ம foreclosure, bankruptcy. This is a process, the same process as what we India have. இது எல்லாத்துலேயுமே டெக்னாலஜி 100% தேவை. ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி பில்ட் இன். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் கிளைண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. எவ்வளோ செல்ஃப் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம். EMI பே பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வரமாட்டாங்க. ஈக்விட்டி வச்சு நான் என் பையனுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுவேன், இல்லை காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுவேன்னு. ஸோ கால் சென்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் அ டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். வி ஆர் அண்ட் 25,000 எம்ப்ளாயி, வேர் 3,000 ஆர் இன் இந்தியா, 22,000 ஆர் தேர் இன் US and Canada. So it is in 25,000 supporting, and we are 10.5 million customers. அவ்வளோ ஸ்ப்ரெட்டை நான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹேவ் டு பில்ட் த ரைட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஹேவ் டு ஐட்ரேட்டிவ்லி பில்ட், ஐ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் பில்ட் த ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ tough. It's a hectic process. It's not an enjoyable process. Okay. See, our motto is simple. Help everyone home. அவ்வளோதான். In the US. That is how it is, and we go ahead with our the motto of it. அதில் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா the technology motto is AI fueled home ownership. That is how we do it. Help everyone home. கீழே tagline AI fueled home ownership. All right, sir. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. Sir, what are the AI and ML skills that I need to master in order to AML skills, that is what I said, right? இப்போ நான் சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென்சர் ஃப்ளோவிலேருந்து ஆரம்பி. டென்சர் ஃப்ளோவை வச்சு ஒரு சின்ன மாடல், ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மாடலில் பில்ட் பண்ணு. ஒரு 4-5 மாடல் பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ரெஜெக்ஸ் கிளாஸிஃபையரை வச்சு ஒரு டாக்குமெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கோ. தட் இஸ் வேர் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். தட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கூட வேணாம், கிளாஸிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கோ. அது எதில் அக்யூரேசி அதிகமாக வருதுன்னு பார்த்துட்டு 2 ஓப்பன் சோர்ஸ் வாங்க, 2 ட்ரெடிஷ்னல் பாங்க, ஒரு ரெஜெக்ஸ் கிளாஸிஃபையர் வச்சு நீ ஒரு அவுட்புட் எடு. அதுக்கப்புறமா அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் மாறி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல்ஸ்க்கு வா. உள்ள பைத்தானை வச்சு எழுது, பைத்தானை வச்சு ஒரு ML மாடல் எழுது. அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவாக ஒரு LLM அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. ஜெமினையோ ஃப்ளாஷ் நல்லாயிருக்கும் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா, அண்ட் தட் இஸ் ஈஸி ஆஸ் வெல். இல்லை அஷ்யூர் சாட் ஜிபிடி அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு LLMஸை பில்ட் பண்ண ஆரம்பி. அதுக்கப்புறமா LLMs எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் உனக்கு சூப்பராக கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கெட் இன் டு ஸ்மால் LLMs, SLMஸ்க்கு போ. SLMன்றது இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு. அண்ட் இன்னும் 2-3 வாரம் போச்சுன்னா இன்னொன்று ஏதாவது வரும். ஸோ பட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் traditional models and then go till whatever it is coming next. Sir, and what are the biggest, hardest problem that you face in data curation? ரொம்ப கஷ்டம்டா தம்பி. data curation is whatever the AI has come in. இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்மளது பே ஸ்டப் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்லேருந்து ஒரு பே ஸ்டப் ஒரு மாதிரி வரும், பே ஸ்லிப்புன்னு வச்சுக்கோ. அதுவே பக்கத்தில் இன்னொரு காலேஜில் ஒரு மாதிரி வரும். ஸோ ஆனால் பே ஸ்லிப்புன்னு நம்ம க்ளீனாக பார்க்குறோன்னா நீ எங்கெங்கேயோ வேறு எதையோ போட்டிருப்பேன். கரெக்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணோன்னா அந்த அளவுக்கு வேரியேஷன்ஸை நான் எடுத்துகிட்டு வரணும். இருக்கிற எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜோட வேரியேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இவங்களுக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நான் நார்மலைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு மாடலில், ஒரு மெஷின் லேர்னிங் மாடலில். ஸோ த டேட்டா கியூரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். த வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, எட்ஜ் கேசஸில் நிறைய டேட்டா எடுத்துடணும், இல்லைன்னா நிறைய ஹாலிசினேட் ஆகிடும். ML models always hallucinate a lot. நீ டேட்டா எந்த அளவுக்கு கியூரேட் பண்ணி இன்புட்டாக எவ்வளோ கொடுக்குறியோ அதோட that is how it would be. That is where I said after AWS, GCP வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சது. அவ்வளோ டேட்டா சேவ் பண்ண முடிஞ்சது, கியூரேட் பண்ண முடிஞ்சது, ட்ரெயின் பண்ண முடிஞ்சது, எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ டேட்டா கியூரேஷன் இஸ் த டஃபஸ்ட் பார்ட். wherever I go, whatever product I develop, data curation is still being my toughest concern in running my models. Thank you, sir. Sir. Yes, ma'am. Sir, I'm the HOD of CSC. Sir. So could you please brief about the GitHub and the LinkedIn? Yeah. Why and what is the need of it? Yeah. It will be useful for the students, sir. GitHubன்றது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் மேம். அதாவது நீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். There is an open developer community. It is a developer community, ma'am. So where there will be a lot of developer talking about it. They take some problem, நீ பண்ணு நான் பண்ணுறேன். ஓப்பன் சோர்ஸ் கோடிங் மேம். இட் இஸ் லைக் ஓப்பன் சோர்ஸ். அது ஒரு ஹேண்டில்ன்றது உங்களோட ரெப்போ அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்கள் கோடு எழுதுறீங்க இல்லையா, அதோட ADOன்னு சொல்லுவாங்க மேம், டேஷ்போர்டு. அதில் போயிட்டு நீங்கள் கோடு எழுதலாம். இட் கேன் பி எனி கோடு யூ சூஸ். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணுவாங்க. ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் இன்னொரு ஹேண்டில் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி விசிபிள் ஃபார். இப்போ நான் நீங்கள் உங்களோட GitHub ஹேண்டில் வாங்கிட்டேன்னா ஐ கேன் கோ அண்ட் சி வாட் யூ ஹேவ் டன்.
ஸோ இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் தான். அதுலேருந்தே நிறைய பேர் எடுத்துப்பாங்க லாஜிக்கு. சரி, யாராவது இந்த ப்ராப்ளம் இப்படி சால்வ் பண்ணியிருந்தால் அவன் அந்த ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணுறான்னா அந்த கோடு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ். அது தட் இஸ் அ மஸ்ட். லிங்க்டின் உதயதார் சொன்ன மாதிரி தான், நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா எல்லாமே யாருமே இல்லை இல்லையா? அதே போல் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனலோ இல்லை ஒரு இன்ஜினியரோ, நாட் ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல், ரைட்? It is a community where you can develop your business links. என்ன நடக்குது, you can be on top of what is happening in your respective industry. Pharmaceutical இருக்கலாம், software இருக்கலாம், whatever it is. LinkedIn is kind of where you should have a must. There should be a lot of people follow பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். what they do, what they talk, what they build அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய தெரியும் மேம். So this is for your enhancing your own school. This is for your connectivity, networking அப்படின்றதுக்கு LinkedIn மேம். Sorry, I took a lot of time. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much for the session, sir. Thank you so much. It is our privilege to introduce our prominent presenter, Mr. Sriram Krishnamurthy K.R., Vice President, GCC Leader and Director, Atos Global IT Solutions, Chennai. Mr. Sriram Krishnamurthy is a distinguished technology and business leader with extensive experience in global capability centers, IT operations, digital transformation, and strategic leadership. Throughout his professional journey, he has successfully led large-scale technology initiatives, built high-performing global teams, and driven innovation to deliver business excellence. His expertise in GCC leadership, emerging technologies, operational excellence, and talent development has made him a respected leader in the technology industry. Sir, the stage is yours. I was hoping you will also complete my speech. And by the way, where is Mr. Bharat? Is he here in this room? Okay. Okay. I'm not from Atos Global IT. I've corrected that for one time. I'm part of Worldline, right? So it's a pay tech company, right? It's a payment tech company. Yeah, that's okay. Yeah, I know. So she has already scouting for a new job for me. So thank you. So first of all, thanks for all your patience. 12 மணிக்கு மேலே பேசணும், தூங்காமல் பேசணும், சாப்பிடாமல் பேசணும். அதுக்கப்புறம் சார் மாதிரி ஒருத்தர் பேசினதுக்கப்புறம் நான் பேசணும். அது இன்னும் கஷ்டம். அண்ட் எங்கிட்ட பிபிடி இல்லை, வாய் பிடி தான் இருக்குது. ஸோ ஐம் கோன் ஒன்லி யூஸ் மை ஸ்பீச் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ எவ்ரி திங். அண்ட் அவர் நிறைய டெக்னாலஜி போர்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டாரு. நான் கொஞ்சம் நான் டெக்னிக்கல் போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ the college administration, principal sir, secretary, Uday, and my fellow colleagues, right? I have not met Uday. It's the first time we are meeting. I've met Uday's predecessors and the other community members of NASCOM. So nice meeting you in person. And I'm very glad, first of all, college choosing GCC topic, which is, I don't know if it's Uday's idea or the college's idea. It was their idea, right? எனக்கே கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. நான் நினச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ நாஸ்காம் கான்க்ளேவுக்கு தான் இந்த இன்விடேஷன் வந்திருக்குது. பட் தென் ஐ ரியலைஸ் இட் இஸ் ஃபார் காலேஜ். ஸோ யாரும் இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் கூட காலேஜில் ஜிசிசி டாபிக் எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ யூ ஷுட் தேங்க் யுவர் காலேஜ் ஃபார் தட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ், ஓகே, என்ன இன்னைக்கு பேச சொல்லியிருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி, கவர்னன்ஸ், மோர் அபவுட், ஐ திங்க் நான் என்ன பேசணுன்னே மறந்துட்டேன். ஸோ ஏஐ, டேட்டா, ஜிசிசி அண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை ஐ வில் ஷேர் வித் யூ. அண்ட் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி லேர்ன்ஸ் எவ்ரி டே. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட். One of the things that I'll start with the GCC concept. GCC is Global Capability Center. இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு பேர் இருந்தது. அதுக்கு பேர் கேப்டிவ் அப்படின்னு இருந்தது. அந்த கேப்டிவ் வந்து இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராட்ராய் ஜிசிசி அப்படின்ற கான்செப்டில் வந்திருக்கு. இப்போது எனக்கு முன்னாடி சார் பேசும்போது சொன்னார், he has worked for 30 different countries and different clients.
ஜிசிசியில் அது பண்ண முடியாது. ஜிசிசியில் நீங்கள் ஒரு டொமைனுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸுக்கும் ஒரு கஸ்டமருக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்ய முடியும். இப்போ மிஸ்டர் அருண் வந்து நீல்சனில் இருக்கார், ரைட்? ஸோ சம் ஆஃப் சார் வந்து ராக்கெட்டில் இருக்கார், ஹூ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹோம் மார்ட்கேஜஸ். நான் வந்து வேர்ல்ட் லைன்னு பேமெண்ட் டெக்னாலஜி கம்பெனிலேருந்து வரேன். ஸோ வி ஆர் அ பேமெண்ட் ப்ரொவைடர் ஃபார் யூரோப். ஸோ வி இஷ்யூ POS machines, swipe machines, tap on mobile, digital euro, and all of those financial solutions for Europe and Europe-centric businesses. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஜிசிசின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்காக போயிடும். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஜிசிசியாக இருப்பீங்க, லைக் கேட்டர்பில்லர் மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனிக்கு, ஆர் ஒரு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிக்கு, ஒரு ஹெல்த் கேர் கம்பெனிக்கு, ஒரு ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ்க்கு, ஆர் ஒரு ரீட்டைல் மார்ட்கேஜ் கம்பெனிக்கு. இதனால என்ன தெரியுதுன்னா, டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு டொமைனும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பிஸ்னஸ் டொமைன் நாலேஜும் உங்களுக்கு தெரியணும். அது இப்போ தெரியாது, பட் நீங்கள் ஒரு ஜிசிசியில் வேலை செய்யணும்னு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜிசிசி. இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசும்போது ஹி எக்ஸ்பிளைன் ஹவு யூஎஸ் மார்ட்கேஜ் ஒர்க்ஸ். தட்ஸ் த கோர். அண்ட் அது ஏன் இன்னும் ரொம்ப கோர்ன்றது தெரியுமா? கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். எங்கிட்டையும் ப்ரெசன்டேஷன் இல்லை, உங்களுக்கும் போர் அடிக்கும், நீங்கள் தூங்குறீங்களா இல்லையான்னு நானும் செக் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஏன் வந்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் தெரிஞ்சிருக்கிறது முக்கியம்? கத்தியே பேசலாம், தூரத்துலேருந்து பேசலாம். எனி ஆன்சர்ஸ்? இந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டு ஆன்சருக்கு வெயிட் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப சோகமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் நானே ஆன்சர் கேட்டு நானே ஆன்சர்லாம் பதில் சொல்லி, ஏன்னா அது ஏஐ கற்றுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேலை இருக்கும், ரைட்? ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பார்ட் ஆஃப் யோர் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் வாட் யூ டூ ஆஸ் அன் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் ஆர் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்திருக்கிற புது வார்த்தையே வைப் கோடிங் தான். So you will all be having a designation probably called vibe coders in the future. So in the AI assisted world, ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளையோ நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு மச் ஆஃப் யோர் பிஸ்னஸ் லாஜிக்கோ, அந்த என்ன ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்களோ, என்ன பிஸ்னஸுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்களோ அதோடைய டொமைன் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ நான் ஜிசிசி பற்றி சொன்னேன், அதில் டொமைன் நாலேஜ் எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணுற டெக்னாலஜி ஒர்க்கில் அந்த டொமைனையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணாதான் அந்த ஒர்க் ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன். நான் வந்து பேமெண்ட் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன். ஸோ கார்ட் ஸ்வைப். இப்போது யூரோப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் யூபிஐ எல்லாம் இன்னும் அங்கே வரல பெருசாக, கூகுள் பே எல்லாம் கிடையாது. அங்கே நிறைய பிளாஸ்டிக் கார்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்மள மாதிரி கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னொன்று யூரோப்லலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பின்னு நம்பரே அடிக்க மாட்டாங்க. தே வில் ஜஸ்ட் டேப் ஃப்ளாஷ் த கார்டு அண்ட் தென் தே வில் ஜஸ்ட் கோ. ஸோ PCI DSS அப்படின்னு ஒரு பேமெண்ட் கம்ப்ளையன்ஸ் கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு பேமெண்ட் கம்பெனிக்கு கோடிங் அடிக்கும் போதே பேமெண்ட் கம்ப்ளையன்ஸோட ஸ்டாண்டர்டில் தான் அந்த கோடை அடிக்கணுன்றது தான் அதோடைய கான்செப்ட். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு PCI DSSும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓரளவுக்கு, அண்ட் எனக்கு வந்து கோடிங் டெவலப்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ தென் ஐ கேன் பி a person who can understand programmable compliance. என்னோட கம்ப்ளையன்ஸ்ன்ற விஷயத்தை ப்ரோக்ராமபிளாக ஆக்கலாம். கம்ப்ளையன்ஸ்னால் என்னென்னா ரூல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போமே. உங்களுடைய சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு கம்ப்ளையன்ஸ்னால் ரூல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம். இப்போ இந்த ஏஐயோட டிஸ்ரப்ஷன் எல்லா இடத்துக்கும் போகுது இல்லையா? ஸோ நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி கிளாடு, ஃபேபிள்லாம் வச்சு இன்றைக்கி எல்லாமே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் அப்ளிகேஷனை மினிட்ஸில் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஹோஸ்டிங்கும் பண்ணிவிட்டு அதையே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் பண்ணிவிட்டு அதுவே SREயும் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிவிடும். அப்சர்வபிலிட்டிலேருந்து மேனேஜ் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாமே அதுவே பண்ணிவிடும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, you have to understand the controls and you have to understand the way AI operates and how AI should be within a control. So that's the way we have to look at our future.
இதுக்கு முக்கியமான வார்த்தை. ஸோ நான் ஐ ஸ்டார்டட் வித் ஜிசிசி அண்ட் ஐ டோல்ட் யூ ஒய் டொமைன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஒய் சர்டன் புதுசாக நிறைய விஷயங்களில் வந்து எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஃபார்வர்ட் டெப்ளாய்டு இன்ஜினியர்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது. வாட் இஸ் திஸ் ஃபார்வர்ட் டெப்ளாய்டு இன்ஜினியர்ஸ்? கஸ்டமரோடையே உட்காந்து அவங்க பிஸ்னஸை நல்லா புரிஞ்சு எண்ட் டு எண்ட் ஏஐ ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தேவையான கஸ்டம் ஏஐயை பில்டு பண்ணணும். இப்போ நிறைய பேர் வி ஆர் கம்ப்ளைனிங் இல்லை, ஏஐ வந்துருச்சு, ஜாப்ஸ்லாம் போயிடுச்சு, எங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஜாபே கிடைக்கல, எல்லாமே ஏஐ பண்ணிடுது. ரொம்ப ஹானஸ்டான ஒரு விஷயம். ஒரு ரீட்டைல் கம்பெனி மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனோ ஒரு வெப்சைட்டோ பில்ட் பண்ணோன்னா இன்றைக்கி அவன் வைப் கோடே பண்ணிடுறான். ஒரு சின்ன மீடியம் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் அவன் எதுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு இன்ஜினியரை ஹையர் பண்ணணும், அங்கேயே பண்ணிடுறான். ஹீ வில் மேக் இன் அமெரிக்கா மாதிரி ஆகிடும், ரைட்? ஸோ அப்படி பண்ணுறதுக்கு பதில் தே ஆர் கம்மிங் டு யூ அப்படின்ற போது யூ ஹாவ் டு பி க்ளோசர் டு த கஸ்டமர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிளைண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அந்த கிளைண்ட் பிஸ்னஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கிளைண்ட்டோடையே இவர் சொன்ன மாதிரி எஸ்எல்எம், ஓப்பன் மாடல்ஸ், ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் வச்சு ரொம்ப க்ளோஸாக டெவலப் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபார்வர்ட் டெப்ளாய்டு இன்ஜினியர்ஸ். இன்றைக்கி நிறைய ஃபார்வர்ட் டெப்ளாய்டு இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க ஆர்கனைசேஷன்ஸில். ஹூ வில் பி ஒரு காலத்தில் எல்லாருமே ஃபார்வர்ட் டெப்ளாய்டு இன்ஜினியர்ஸாக இருந்துருவாங்க. இன்றைக்கி ப்ராப்ளம் என்னென்னா, கோயம்புத்தூரில் இருக்கும், பொள்ளாச்சியில் இருக்கும், இளநீர் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. உங்களுக்கு இளநீர் ஒருத்தர் பறித்து கொடுக்குறாருன்னா அவருக்கு கூட நல்லா ப்ராம்ப்ட் எழுத வருது. அவருக்கு ப்ராம்ப்ட் எழுத தெரிலனா கூட வாய்ஸ் நோட் வச்சு ப்ராம்ப்டை பேசிடலாம், ரைட்? அண்ட் அந்த ப்ராம்ப்டையும் அவரை ஃபைன் டியூனும் பண்ண சொல்லலாம், right? So everybody can do everything. So what is more making you special is to understand the domain, the controls of the system in which you work as a domain engineer, and getting closer to the customer. இந்த விஷயத்தில் நான் ஃபின்டெக்லேருந்து வரேன், ஃபைனான்ஸ் டெக்னாலஜிலேருந்து வரேன்றதுனால இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது, ரிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ரிஸ்க்குனா என்ன தெரியுமா? கொஞ்சம் சொல்லலாமே, ஏதாவது பேசலாமே, யாராவது சொல்லாமே. இவர் மட்டும்தான் மைக் எடுத்து பேசுறாரு, உங்கள்கிட்ட மைக் இல்லையா, அதனால தான் பேச மாட்டேங்கிறீங்களா? ஸோ 2-3 பேர் மைக்கோடு அங்கே வந்திருக்காங்க. சரி, ஒரு சொல்லுங்க. ரிஸ்க்னு சொல்லும்போது அது டிஃபிகல்ட் அண்ட் டேஞ்சரஸ்னு தெரிஞ்சும் நம்ம வந்து அந்த ரிஸ்க் எடுப்போம். சூப்பர். ஒரு நிமிஷம் உட்காந்துடாதீங்க. ரிஸ்க் வந்து சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதா? கேன் பி சால்வ்ட். யூஆர் ஷூர்? ஆனால் அதுக்கு உடனே பண்ண முடியுமா முடியாதா? உடனே பண்ண முடியாது. ஆனால் இப்போ இந்த ரிஸ்க்குன்ற ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா தெரியாதா? எஸ் சார், முன்னாடியே தெரியும். ஆனால் எதுவும் பண்ண முடியாது. We'll try to solve, we'll try to get solutions. Okay. It will take time. It will take time. Yes. Very good. இவங்க சொன்னது ரிஸ்க்னா என்னன்னு முன்னாடியே தெரியும், ஆனால் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. முன்னாடியே தெரிஞ்சு எதுவும் பண்ண முடியாத ப்ராப்ளத்துக்கு பேர் தான் ரிஸ்க், ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆன்சரிங் சம் ஆஃப் த கொஸ்டின். தேங்க்யூ சார். ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, நம்ம வீட்டில் வந்து நாளைக்கு வந்து யாரையோ பார்க்க போகணும்னு சொல்கிறோம். உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ், இப்போ பேரண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணுற காலம்லாம் மாறி போச்சு, நம்ம தான் பேரண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்கே போனால் போகக்கூடாதுன்னு. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அதுக்கு பேர் ரிஸ்க். இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக வேலை கிடைக்கிறது ரிஸ்க் தான், ரைட்? ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளத்தை உங்களால் அட்ரஸ் பண்ண முடியாது, இட்ஸ் எ ரிஸ்க். ஆனால் அந்த ரிஸ்க்கை என்ன பண்ண முடியும்? உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணும்போது ஒரு ஃபின்டெக் பிளாட்ஃபார்மில் வி மேனேஜ் லாட் ஆஃப் ரிஸ்க். இந்த ரிஸ்க்ஸ்க்கெலாம் பேர் வந்து நாங்கள் பிரின்சிபல் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம். என்னென்ன மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குன்னா, கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரிஸ்க்கு, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ரிஸ்க்கு, எல்லா ரிஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் கோடிங் லாஜிக்லேயே இதெல்லாமே நாங்கள் எழுதுவோம், right? So we always try to understand what is the risk. The next comes the resilience part. Resilience na, okay, ஏதோ தப்பா ஆயிருச்சு, ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, இதுக்கு மேலே ஒர்க் ஆகாது, இட் இஸ் கோயிங் டு பர்ஸ்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போனால் அதுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து பிசிபின்னு சொல்லுவாங்க, பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பிளானிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கும் மேலே இருக்கிறது தான் உங்களுடைய செக்யூரிட்டி, ரைட்? செக்யூரிட்டியில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இன்றைக்கி புதுசாக நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்திருக்கு.
என்னை செக்யூரிட்டி பற்றி பேசுறதுனால நான் அதை பேசுகிறேன். இல்லைன்னா அவர் மாதிரி அழகாக இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் பற்றி அழகாக பேசியிருக்கலாம். பட் செக்யூரிட்டினால பேசுறதுனால பேசுகிறேன். இப்போது நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் கோடில் சில செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு மேலே இன்னொருத்தர் அதை செக் பண்ணுவார், அது பேர் செகண்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அது வெளியிலேருந்து வந்து ஒருத்தர் செக் பண்ணுவார், அதுக்கு பேர் தேர்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க், ரெசிலியன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணும்போது இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் அண்ட் 3 லைன்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இன்னுமே ஏன் இவ்வளோ பெனிட்ரேட் பண்ண முடியலன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால தான். ஈஸியாக வந்து ஒரு டேட்டாவை எடுத்து உங்களால் ஏஐயில் டெப்ளாய் பண்ணி வைப் கோட் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட முடியாது. அதுவும் ஒரு கம்பெனி டேட்டாவை அந்த மாதிரி பண்ணிட முடியாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் ரிஸ்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஒய் ரெசிலியன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஒய் செக்யூரிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். செக்யூரிட்டிக்கே இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போகலாம். இப்போது நீங்கள்லாம் வந்து இந்த வல்னரபிலிட்டி அனாலிசிஸ் பற்றிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாராவது கை தூக்க முடியுமா? கை வலிக்காமல் இருந்தால் யாராவது ஒருத்தருக்கு தெரியும். அவர்கிட்ட மைக் கொடுக்க முடியுமா? ஐயோ ஏன் கை தூக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிட்டான் அந்த பையன். வல்னரபிலிட்டி அனாலிசிஸ்னா என்ன சொல்லுங்க சார். சார் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றோம்னா அதுக்கு என்னென்ன சான்சஸ்ல கத்தி சொல்லுங்க சார். ஐ மீன் கொஞ்சம் லவுடா சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றோம்னா அதுக்கு என்னென்ன சான்சஸ்ல வல்னரபிலிட்டிஸ் வரும், அதை எந்தெந்த விதத்தில் ஹேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ். வெரி குட் சார். அதுக்கப்புறம் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங்னா ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார்? உங்களே கேட்குறேன் சார். பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங்னு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார்? அதோட டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போக முடியுமா முடியாதாங்கிறது ஓரளவுக்கு கரெக்ட் சார். வெரி குட். ஆல் ஆன்சர்ஸ் ஆர் ரைட் ஆன்சர்ஸ். தேங்க்யூ அகெயின். ரைட். ஸோ cyber security is also very important, that controls your ecosystem of your entire application stack and your entire product or whatever you're managing from a business level. ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை ஏஐ வச்சு பில்ட் பண்ணுறோமோ நம்ம பில்ட் பண்ணுறோமோ அது முக்கியம் இல்லை, அது எந்த அளவுக்கு செக்யூராக இருக்குன்றது முக்கியம். எங்களை மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் கண்ட்ரோலிங் கம்பெனியில் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ரைட். ஸோ நாங்கள் வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், கார்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மானிட்டர் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த கார்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணும்போது இது ரைட்டாக தப்பாக, சார்ஜ் பேக்லாம் ஒழுங்காக நடக்குதா, ஒருத்தர் ஸ்வைப் பண்ணும்போது அவர் அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் பணம் போதா, எந்த மர்ச்சண்ட்டுக்கு பணம் போகுது, இதெல்லாமே பார்ப்போம். அண்ட் இன்னொன்று, நாங்கள் எங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் விற்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு ஸ்வைப் மிஷின் வச்சுருக்கீங்க, அதை விற்கிறோன்னா யார் கேட்டாலும் விற்றுற மாட்டோம். அவங்க முதல்ல ஒழுங்கான மர்ச்சண்ட்டான்னு பார்ப்போம். நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க சார், நான் வந்து போத்தீஸ், சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஆர் பெரிய காலேஜ் நடத்திட்டு இருக்கேன், எனக்கு உங்களோட ஸ்வைப் மிஷின் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா உங்களை முதல்ல நான் அசஸ் பண்ணுவேன். நீங்கள் ஒரு கரெக்டான மர்ச்சண்ட்டா, உங்களுடைய டேட்டாலாம் கரெக்டாக, உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் அசஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்டே நான் விற்பேன். ஏன்னா நாளைக்கு நான் என் ப்ராடக்டை உங்களுக்கு விற்றுட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கு அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கும் ரெகுலேட்டர்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கும் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் அ ஃபெடரேட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன். Right? So in the banking, retail, mortgage, okay, and financial sectors, idhillam வந்து இந்த மாதிரி regulations very very important. So இந்த மானிட்டரிங்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, சைபர் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு, இதுக்கு பேர் தான் வந்து அப்சர்வபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு சிஸ்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க, அந்த சிஸ்டம் மூலியமாக பிஸ்னஸ் நடக்குது, டேட்டா உள்ளே வருது, டிரான்சாக்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு, அதை மானிட்டர் பண்ணும்போது அந்த பிஸ்னஸுக்கு என்ன லாபம், என்ன பெனிஃபிட்டு, என்ன ரிஸ்க்குன்றதை பார்க்குற ஒரு கான்செப்ட் தான் அப்சர்வபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு பேமெண்ட் சிஸ்டம் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று டெவலப் பண்ணிங்கன்னா அது டவுன் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ நேரத்தில் நீங்கள் அப் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்பாங்க. இப்போ அப்படிலாம் கேட்குறதே கிடையாது. சார் நீங்கள் பேமெண்ட் சிஸ்டம் எனக்கு கொடுத்தீங்க, அது டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா இத்தனை நேரம் மேனுவல் பேமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், இவ்வளோ மேனுவல் பேமெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு எனக்கு, இதனால் எனக்கு பிஸ்னஸ் லாஸ்ன்னு தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அப்சர்வபிலிட்டின்றது வந்து ஐடி, டெக்னாலஜி, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டையும் மீறி நான் ஒரு பிஸ்னஸை புரிஞ்சிக்கிறதுல தான் அப்சர்வபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. ரைட். ஒரு டாக்டர் பேஷண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்க,
அந்த சிஸ்டம் டவுன் ஆகிடுச்சு, அதோடைய கோடிங் லாஜிக்கில் ஏதோ தப்பு, ஏதோ பக் இருக்குது, அதை போய் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க, அதை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது. அந்த சமயம் ஒரு டாக்டருக்கும் பேஷண்ட்டும் மீட் பண்ணாததுக்கு எவ்வளோ நேரம் வெயிட்டிங் டைம் இருந்துச்சு. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஒருத்தர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளியில் வர முடியல, டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி கிடைக்கல, சிஸ்டம் டவுன் ஆகிடுச்சு, எவ்வளோ நேரம் அந்த பேஷண்ட் இன்னும் ஹாஸ்பிட்டல்லே இருக்காங்க. ஒரு ஃபைனான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனுக்கு என் கார்டை ஸ்வைப் பண்ண பணம் தப்பாக போச்சு, இல்லைன்னா டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் தப்பாக ட்ரேட் ஆகிருக்கு, அதனால எனக்கு எவ்வளோ லாஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீ ஏஐ வச்சு பண்ணுங்கள், உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வச்சு பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் பிஸ்னஸையும் தெரிஞ்சு பண்ணுங்கள், அந்த டொமைனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் நாலேஜும் தெரிஞ்சு பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த விஷயம்லாம் தெரியும் போது நீங்கள் ஒரு ஜிசிசியில் வேலை செய்யும்போது இதெல்லாம் தான் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டியை கொண்டு வருது. நீங்கள் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் முன்னாடி போய் வேலை செஞ்சிங்கன்னா உங்களை தூக்கி ஏதாவது ஒரு நைட் ஷிஃப்ட்டில் போட்டு ஒரு மானிட்டரிங்கில் உட்கார வைப்பாங்க, அது அப்சர்வபிலிட்டின்னு தெரியாது. உங்களை தூக்கி ஒரு கோடை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, அது வல்னரபிலிட்டி அனாலிசிஸ்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் ஜிசிசியில் வேலை செய்யும்போது ஒரு அப்சர்வபிலிட்டினா என்ன, கஸ்டமரோட பிஸ்னஸ்னா என்ன, அதோடைய டொமைன்னா என்ன, அந்த நாலேஜ் என்ன, அந்த நாலேஜை நான் எப்படி கோடில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு தெரியணும். அண்ட் மோர்ஸ் ஓவர் ஏஐ தெரிஞ்சாலும் ஃபார்வர்ட் டெப்ளாய்டு இன்ஜினியர்ஸாக கஸ்டமரோட பிஸ்னஸ்க்கு க்ளோஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ டிஸ்கவரின்னு சார் சொன்னார் இல்லையா, இப்போ இதுதான் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் ஆர்ட் ஆஃப் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன பண்ண முடியும் முடியாது ஏஐ வச்சு எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம், ஆனால் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். யூ கான்ட் யூஸ் ஏஐ ஃபார் எவ்ரி திங். இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் ஏஜென்டிக் காமர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஏஜென்ட்ஸ்க்கும் ஏஜென்டிக்கும் என்னங்க வித்தியாசம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? நீங்கள்லாம் ஏஜென்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏஐயில் எத்தனை பேர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க? கை கொஞ்சம் நல்ல தைரியமாக தூக்கலாம். நானே இன்னைக்கு காலையில் தான் கிரியேட் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன், அதனால் பரவாயில்ல, ஏர்போர்ட்டில் தான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஏஜென்ட்டுக்கும் ஏஜென்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி, இப்போது ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா ஏஐலேயே ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ப்ராம்ப்ட் பண்ணி ப்ராம்ப்டிங் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? கை தூக்கிடுங்க. அப்புறம் நான் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு ப்ராம்ப்டிங்கே தரேன்னா நான் அதுலேருந்து சொல்லித்தரேன், அதுக்காக சொன்னேன். சரி, ஓகே. அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் the honesty of this college. If you don't know, you're not raising your hands. Thank you so much. You can be very proud of yourself. அப்படிதான் இருக்கணும். ஏன்னா எங்கள் ஜென்ரேஷனில் அது இல்லை. தெரியுதோ தெரியல கை தூக்கிடுவோம் நாங்கள், அதுக்கப்புறம் கற்றுப்போம். ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷனில் நீங்கள் தெரியலன்னா தெரியலன்றதை கிளியராக சொல்கிறீங்க, விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சி, ஒரு ப்ராம்ப்ட் பண்ணி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வருது, அது ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இதே நீங்கள் ஏஐ வச்சு யூஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது அது அட்டானமஸாக ரன் ஆகும். சார் சொன்னார் இல்லையா, இந்த டெவலப்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணி ஒரு கோடை ஷிப் பண்ணணும், இதெல்லாம் நடக்கணும்னு அதுக்கு தனித்தனியாக ஏஜென்ட் எழுதி வச்சுட்டிங்கன்னா அது பாட்டு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கும், நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் ஒரு ஏஜென்ட்டும் இன்னொரு ஏஜென்ட்டும் பேசிக்கணும் இல்லையா, ஒரு டெவலப்பர் ஏஜென்ட்டும் ஒரு QA ஏஜென்ட்டும் பேசிக்கணும்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் ஏஜென்டிக் ஆகிடும் அது, ரைட்? ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இதே மாதிரி ஃபைனான்ஸில் ஏஜென்டிக் காமர்ஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்தோம். எல்லாருமே அமேசானில் போய் எல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்களா? என்ன வாங்குறீங்க ஜாஸ்தியா? வாட் ப்ராடக்ட்ஸ் தட் யூ பை இன் அமேசான் அ லாட்? கத்தி தான் சொல்லுங்களேன், உங்களுக்குள்ளே பேசிக்காதீங்களே. எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வாங்குறீங்க, கரெக்டா? இனிமே அது வாங்க தேவையில்லை. ஏஜென்டிக் காமர்ஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வாங்கணும். ஓகே, ஏஜென்டிக் காமர்ஸ்னா என்னன்னா, சார் எனக்கு அலெக்ஸா வேணும், என் வீட்டை ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும், எனக்கு அலெக்ஸா வேணும் அப்படின்னு கேட்க தேவையில்லை. சார் இதுதான் என் வீடு, இந்த வீடை எனக்கு ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும், என்கிட்ட இவ்வளோ காசு தான் இருக்குது, நான் இந்த ஊரில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் போதும். அது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸையும் எல்லாத்தையும் சஜஸ்ட் பண்ணி அதுவே வாங்கியும் கொடுத்துரும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஏஜென்டிக் காமர்ஸ் வில் டூ அண்ட் டெலிவர் திங்ஸ் ஃபார் யூ. ஸோ இந்த ஏஜென்டிக் காமர்ஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டோம். அண்ட் வி டிப்ளாய்டு ஏஜென்டிக் காமர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் யூரோப். நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு விற்றோம். ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ் இஸ் ஐஎன்ஜி வைசியாவுக்கு கொண்டு போய் நாங்கள் ஏஜென்டிக் காமர்ஸை அவங்களுடைய ரீட்டைல் பேமெண்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு விற்றோம். ஸோ அப்படி விற்கும்போது we had so many problems where we had to go
at a level to explain அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ட்ராக்ஸ் ரெகுலேட்டர்ஸ்ட்ட போய் நாங்கள் போய் என்ன ப்ராப்ளம்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு. ஏன் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ரிஸ்க் செக்யூரிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து சரியாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல, அந்த பிஸ்னஸ் அண்ட் டொமைனை சரியாக புரிஞ்சுக்கல. இன்றைக்கி நாங்கள் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we had so many challenges. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து ஒரு ஏஜென்டிக் காமர்ஸ் சிஸ்டமை பில்ட் பண்ணி ஒருத்தருக்கு கொடுத்தோம். And they, sold it to somebody else who was trading something else which is very relevant for the country. So at that point in time, we found out that we have to have a complete risk assessment. இதுக்கு பேர் தான் ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலிங்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குலாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு பைப்லைனில் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு சின்ன விஷயம் இதுக்கு மேலே போய் எங்கெல்லாம் போய் இம்பேக்ட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ இது உங்களுடைய டேட்டா செக்யூரிட்டி, சைபர் செக்யூரிட்டி, உங்களுடைய கோட் லெவல் செக்யூரிட்டி, எந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வைக்கிறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன், செகண்ட் லைன், தேர்ட் லைன் டிஃபென்ஸ், இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வரணும். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போதும் அதோடைய பிஸ்னஸ், அதோடைய டொமைனு, அதோடைய கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் புரிஞ்சிக்கும் போது அந்த ஜிசிசின்ற ஈகோ சிஸ்டமில் நீங்கள் இன்னும் நல்லா அடாப்ட் ஆவீங்க. ஸோ இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. எங்களுக்கே இப்போ தான் புரிஞ்சிருக்கு, உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் புரியணும்னு நாங்கள் சொல்ல, பட் எங்களோட உங்களுக்கு இன்னும் சீக்கிரமாக புரியும். பிகாஸ் யூ ஆர் லேர்னிங் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இந்த மாதிரி காலேஜ்லேயே நாங்கள் ஜிசிசிலாம் படித்தது கிடையாது, நீங்கள் படிக்கிறீங்க. ஸோ இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, ஃபைனலி வாட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஃபவுண்டேஷன். எடுத்தோடனே வைப் கோட் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் வருதுன்னா அந்த ஆன்சரோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு புரியாது. ஸோ நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக போய் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கோங்க. அண்ட் யூ பில்ட் அ ட்ரெடிஷ்னல் ஏஐ ஃப்ரேம் ஒர்க். அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஓசிஆர் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெக்கக்னிஷன் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுங்கள். அந்த ஓசிஆரை பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஆர்கஸ்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஏஜென்ட்ஸை வச்சு. தென் அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு ஒரு ஏஜென்டிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு, ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 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 பெரிய கேங்காக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஏஜென்டிக் ஃபவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, மேட்ரிக்ஸ் படம் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாரும்? எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? பழைய படம் ஒருத்தர் தான் பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் ஏஐக்கு பேர் ஏஜென்ட்டு. அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வச்சுட்டாங்க, நம்ம அதை இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரு நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் சேர்ந்தால் அது ஒரு ஃபவுண்ட்ரி ஆகிடும். தென் you understand certain LLMs, SLMs which are very very important. Claude, Fable, Mythos இல்லை, ஃபேபிள் லெவலில் இருக்கிற ஒரு எல்எல்எம்மோ இல்லை ஜெமினியில் என்ன, ஆனால் எந்த எல்எல்எம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும். இன்னைக்கு ஏஐயோட காஸ்ட்டு மனுஷங்களோட காஸ்ட்டோட ஜாஸ்தி சில இடத்துல. ஓகே, அதுக்கு பேர் வந்து டோக்கன் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்கிறாங்க. நிறைய கிரெடிட்ஸ் யூஸ் ஆகுது. நீங்கள் 10 லைன் ஆஃப் கோடு அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு 10 ப்ராம்ப்ட் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு 10 லைன் ஆஃப் கோடு வந்து மேனுவலாக அடிக்கிறதுக்கும் அந்த ப்ராம்ப்ட் அடிக்கிறதுக்கும் காசு ஜாஸ்தி. ஸோ ஏஐ எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிட முடியாது. அந்த டோக்கன்ஸை ரொம்ப பார்த்து தண்ணி மாதிரி செலவு பண்ணணும். தங்கத்தோட இன்னைக்கு தண்ணி ரொம்ப காஸ்ட்லி உலகத்தில், அதுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். எந்த எல்எல்எம் யூஸ் பண்ணோம், எனக்கு வந்து இமேஜ் ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஓப்பன் இமேஜ் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை நானோ பனானா யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு கோடிங்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போனேன்னா சரி நான் கிளாட் கோட் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை நான் வந்து ஏற்கனவே கிட் ரெபாசிட்டரி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா கிட்லேப் யூஸ் பண்ணலாம். அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் கிட்டப் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ண சொன்னார். நான் என் பங்குக்கு கொஞ்சம் ஹக்கிங் ஃபேஸ் இல்லாமல் போய் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ட்ரை டு லுக் அட் ஹக்கிங் ஃபேஸ். இட்ஸ் a very interesting concept, right? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த ஃபவுண்டேஷன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வைப் கோட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வைப் கோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே கியர் இருக்கிற வண்டி ஓட்டினதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் வண்டி ஓட்டுறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அப்போ தான் கியர் வச்சு ஓட்டுற கஷ்டம் தெரியும், ஆட்டோமேட்டிக் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் நம்ம. தென் ஒரு ஹைப்பர் ஸ்கேலர் என்னன்னு ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கும். ஹைப்பர் ஸ்கேலர்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? யாருக்கா தெரியுமா? இப்படி தான் நாங்கள் மாற்றி வேர்ட்ஸ்லாம் வச்சு குழப்போம். ஹைப்பர் ஸ்கேலர்னா ஒன்றும் கிடையாது, க்ளவுடு தான். ஓகே, ஸோ அமேசானோ கூகுள் க்ளவுடோ இல்லை அஸ்யூரோ ஏதாவது ஒரு க்ளவுட் டெக்னாலஜியில் முக்கியமான சில விஷயங்கள் கற்றுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அபவுட் domain, customer interaction and your communication. Your communication is not how good you speak English. Your communication is how good you handle things. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுத்துவீங்கன்றதான். நான் இப்போ வந்து ஒரு யூரோப்பியன் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன். நான் பாதி நாள் பேசுகிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது.
நான் ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள்கிட்ட இங்கிலீஷில் பேசவே முடியாது. எங்களோட ரொம்ப மோசமாக பேசுவாங்க அவங்க இங்கிலீஷ். இட்டாலியன்ஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் பேசவே முடியாது. ரொமேனியன்ஸ்ட்டு பேசவே முடியாது. ரொமேனியன்ஸ் பேசுவாங்க, ப்ராப்ளி ஃப்ரெஞ்ச் பேச முடியாது. டச் நல்லா பேசுவாங்க. ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ், இட் இஸ் ஹவு வெல் யூஆர் ஏபிள் டு ஆர்டிகுலேட் யுவர் செல்ஃப் டு தி அவுட்டர் வேர்ல்டு. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நான் இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி மைக் ஆன் பண்ணிவிட்டு இளநிக்காரர் கூட ப்ராம்ப்ட் இன்னைக்கு ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் எவ்ரி திங் டு பி டன் யூஸிங் ஏஐ டெக்னாலஜி. இதெல்லாம் தாண்டி யூ ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட், எதுவுமே இன்னைக்கு நீங்கள் படிக்கிறது நாளைக்கு மாறும், நாளைக்கு நீங்கள் படிக்கிறது நாளானைக்கு மாறும். சேஞ்ச் இஸ் இன்னெவிடபிள் லைக் ஹி ஆக்சுவலி செட். பட் சேஞ்ச் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடாது, உங்களால் நடக்கணும். அதுதான் வித்தியாசம். எனக்கு சேஞ்ச் என்ன இம்பேக்ட் பண்ணிடுச்சு, நிறைய விஷயம் சேஞ்ச் ஆகுது, என்ன இம்பேக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. உங்களால் என்ன சேஞ்ச் பண்ண முடியுன்றத பாருங்கள். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, AI can make things, AI can do things faster, but you can do things fearlessly. That what makes us more human, right? இன்னைக்கு நீங்கள் போய் ஒரு கோட் அடிச்சிங்க, ஒரு ப்ராம்ப்ட் அடிச்சிங்கன்னா, யாரையாவது அந்த ப்ராம்ப்டை காப்பி லிங்க்டின்லையோ ஃபேஸ்புக்லையோ இன்ஸ்டாகிராம்லையோ ஒரு போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா அது ஏஐ போஸ்ட்டா ஹியூமன் போஸ்ட்டான்றதே தெரிஞ்சிடும். அந்த டபுள் டேஷை வச்சு எத்தனை டபுள் டேஷ் ஜென்ரேட் பண்ணுதோ, ஒரு ஏஐ போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை டபுள் டேஷ் வரும். அதில் அவங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இது வந்து ஏஐ போஸ்ட்டுன்னு. இன்னைக்கு ஹியூமன்ஸ் ஹவு டு யூஸ் ஏஐ என்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஹவு யூ ஹாவ் டு பில்ட் மோர். இன்னைக்கு வந்து முக்காவாசி வெப்சைட் இருக்குல்ல, நம்ம உலகத்தில் எத்தனையோ வெப்சைட் இருக்குல்ல. ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட் இருக்கு, உங்களுடைய காலேஜ் வெப்சைட் இருக்கு, நாஸ்காமோட வெப்சைட் இருக்கு, சில ஷேர் மார்க்கெட்டோட வெப்சைட் இருக்கு. இந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் யார் நிறைய போய் விசிட் பண்றாங்க தெரியுமா? தெரியல, தப்பான பதிலாக சொல்லுங்களேன். யார் விசிட் பண்றாங்க தெரியுமா? ரோபோட்ஸ் தான் விசிட் பண்ணுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐஆர்சிடிசியில் எவனும் கார்த்தால 9 மணிக்கு எந்திரிச்சு தக்கல் புக்கிட்டே புக் பண்றது இல்லை. அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி ரோபோட்டை வச்சு புக் பண்ண வைக்கிறாங்க. அது ஃபாஸ்ட்டாக புக் பண்ண ட்ரை பண்ண. அதனால தான் இந்த கேப்செல்லாம் வச்சு நம்ம எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம். இருந்தாலும் ஏஐ வந்து சில சிஸ்டம்ஸை வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுது. ஸோ இப்போ வெப்சைட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டெவலப் பண்ணுமா, ரோபோட்டுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டெவலப் பண்ணுமான்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பாதி வெப்சைட்ஸை யூஸ் பண்றது ஏஐயும் ரோபோட்ஸும் தான். அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் வெப்சைட்குள்ளே போய் என்ன பண்ணுமோ பண்ணுது. ஸோ இன்னைக்கு அந்த யூஐயை வந்து அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸை எப்படி டெவலப் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு யூ நீட் டு லேர்ன் ஹவு டு ஆப்ரேட் த ஏஐ ஸோ த ஏஐ கேன் பி ஆப்ரேட்டட். ஸோ கீவேர்ட்ஸ் ஜிசிசின்றது அந்த பிஸ்னஸ், அந்த டொமைனுக்கான ஒரு கம்பெனி. ஸோ அந்த பிஸ்னஸை கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஜிசிசியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா. நம்பர் 2, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏஐ எல்லாத்தையுமே பண்ணிடாது. கண்ட்ரோலோடையும் அந்த லாஜிக்கோடையும் பண்ணும்போது ஹியூமன்ஸுக்கான வேல்யூ இருக்குது. நம்பர் 3, ஒரு ஹைப்பர் ஸ்கேலர் கற்றுக்கோங்க. நம்பர் 4, ஃபார்வர்ட் டெப்ளாய்டு இன்ஜினியர்ஸ்னா என்ன, இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து ஆரம்பிங்க. ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, AI can do things faster, but humans can do things fearlessly. Thank you. Thank you so much, sir. எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது. நானே கேட்டேன், எதுவும் பதில் சொல்ல. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது. Sir, may I ask a question? Yeah. I think you've already searched something. So yeah, I looked your profile on LinkedIn. Okay. எனக்கு தெரியாத கொஸ்டினா நானும் உங்களை மாதிரி கை தூக்க மாட்டேன். இல்ல. I just went through that. இவர்தான் நிறைய கேள்வி கேட்கறாருல உங்க காலேஜ்ல. பாருங்க எவ்வளவு பேர் கை தட்டுறாங்க. Yeah, go ahead. Yes, I just like went through and found like North Star efficiency model or something like that you built, and you were able to generate a lot of profit from that too. So as few companies actually working towards EU regulations, right? Related to EU regulations, your company is having EU clients, I guess, right? We are having European clients. Yeah, yes. EU-based clients. Yeah. So I saw a compliance act which is known as like DORA or DORA or something, Digital Operational Resilience Act or something. It also had pathways towards the payment services too. So you also mentioned that you were giving agentic commerce too, right? So how will it be affecting? It was a AI-based compliance and restricting act. Do you know anything about it, or how will it be affecting us? I know because I run it. Yeah. So DORA னு ஒரு ஆக்ட்னா என்ன அப்படினு கேக்குறாரு அவர். Digital Operational Resilience Act.
இன்னைக்கு நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸை நான் ஒருத்தரை வச்சு பண்ணுறேன்னா அவரை பற்றி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் யுவர் நேம்? வினய். ஸோ வினயோட நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா வினயோட பேக்ரவுண்ட் எனக்கு தெரியணும். வினயோட பிளட் சுகர் எவ்வளோ இருக்குது, டயபெட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்குது, வினயோட ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன்னா நாளைக்கு வினயோட நான் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது வினைக்கு தான் ஆயிடுச்சுன்னா என் பிஸ்னஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஸோ ஒரு சப்கான்ட்ராக்டரோட ஒர்க் பண்ணும்போது டோரான்னு ஒரு ஆக்ட் வந்து யூரோப்பில் வச்சுருக்காங்க, அவங்கள வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு ஃபோன்லாம் விற்கும்போது எதுக்கு உங்கள் ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ்லாம் வாங்குறாங்க தெரியுதா? ஏன்னா அந்த ஃபோனை வச்சு நீங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு என்னையே எதுவும் கேட்டுறக்கூடாது. ஸோ ஐ கேன் கிரியேட் அ ப்ராடக்ட், ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி வெரி செக்யூர். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை வச்சு நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணீங்கன்னா நான் இவர் தான் வாங்கினாருன்னு உங்களை போட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவேன். ஸோ அதுதான் டோரா ஆக்ட். பட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவில் நிறைய பேர் ஜிசிசி ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்மளே அவங்க ஒரு சப்கான்ட்ராக்டராக தான் பார்க்குறாங்க. அமெரிக்காலேருந்தோ யூரோப்லேருந்தோ மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்தோ ஓப்பன் பண்ணும்போது. ஸோ நம்மளுடைய அதனால தான் உதய் சங்கர் மாதிரி நாஸ்காம் ரிலேட்டட் பீப்புள் ஆர் ப்ரொமோட்டிங் த சிட்டிஸ். இங்கே என்ன இருக்குது, ஹவு ரெசிலியன்ட் ஆர் வி, ஹவு ரிஸ்க் ஃப்ரீ ஆர் வி, how business continuity we are giving, what kind of talents we have. இதெல்லாம் அந்த டோரா ஆக்டோடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். இதெல்லாம் பண்ண தான் people come to us and open to have a talk and build their GCCs here. So it's very important. Okay? Understood. Any other questions? Sir, nowadays many of the students... ரெண்டு question இருக்கு. ஒருத்தர் இங்க இருந்து பேசுறாரு. நீங்க சொல்லுங்க முதல்ல. Your name also. My name is Srinivasan. I am from ADS. Srinivasan கொஞ்சம் எந்திரிச்சு இருப்பா. Srinivasan பேசிட்டோம். Yes, Srinivasan. Sir, nowadays many of the students considering to start their career as a freelancer. What did you think about that? It's a very good thing. We should do more of that. But it's a choice that you make on, for example, if you are, in my opinion, it's a personal choice. Okay, நான் வந்து நீ ஃப்ரீலான்சராக இருக்கணும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல போகிறதில்ல. ஆனால் ஃப்ரீலான்சராக இருக்கிற வேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இந்தியாவில் இன்னும் பாப்புலர் ஆகலை, அது வேணால் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் சம்திங் இன் யூஎஸ், இப்போது நீங்களே இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிட் ஹேண்டில் வச்சுருக்கீங்க, நிறைய இன்னோவேட்டிவாக பண்ணுறீங்க, யூஆர் ஏபிள் டு டூ திங்ஸ் பிக், அண்ட் தெர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ரைவேட் கான்ட்ராக்டர் இன் சம் அதர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி இஸ் ஏபிள் டு கிவ் யூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் பிக் இட் அப் அண்ட் தென் டூ இட் நைஸ். நான் வந்து போன மாதம் ஒரு கஸ்டமரை மீட் பண்ணேன். டெக் பவுண்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். பவுண்டினா என்ன தெரியும்ல? இப்போ இவர் தலைக்கு மேலே 1000 ரூபா, நீங்கள் இவரை பிடிச்சி கொடுத்தீங்கன்னா 1000 ரூபா அப்படின்னா அவரை பிடிச்சி கொடுத்து நீங்கள் 1000 ரூபா வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டெக் பவுண்டின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னா அவங்களால ரிசால்வ் பண்ண முடியாத பக்ஸ்லாம் ஒரு பப்ளிக் ஃபோரமில் போடுவாங்க. நீங்கள் போய் அந்த பக்கை ரிசால்வ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த பவுண்டியை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அட் யுவர் ப்ரைம் ஆஃப் யுவர் கரியர், if you want to do it, you can do, but you might lack structure and domain knowledge and expertise. அது என்னுடைய personal opinion. But if you think you can do a better job as a freelancer and then become an entrepreneur, please go for it. ஆனால் இந்தியாவுக்கு அந்த களம் சரியாக இருக்கா இல்லையான்றது உதய் சங்கர் மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்லலாம். பட் ஃபார் மீ தட்ஸ் அ பர்சனல் சாய்ஸ். ஓகே, ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லி பேசிட்டாரு. உங்களுடைய கொஸ்டின். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார், மை செல்ஃப் மணிகண்டன். என் கேள்வி என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஜிசிசியில் எப்படி சார் ஜாயின் பண்ணுறது? நாங்கள் வேலைக்கு எடுக்கணும். அதான் அதுக்கு இப்போ நான் இப்போ ஆஸ் ஏ ஃப்ரெஷராக இப்போ நான் என்னென்ன ஸ்டெப்? மோர் ஆர் லெஸ் இப்போ நிறைய ஜிசிசிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஜிசிசியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, எல்லாம் ஒரே ஸ்கில்ஸ் தான் தேவைப்படுது. பட் 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 ஜிசிசி ஜாயின் பண்ணோடனே அதில் சர்வே பண்ணுறதுக்கு தனி ஸ்கில்ஸ் தேவை. அதுதான் நான் சொன்னேன், அந்த டொமைனை கற்றுக்கணும், அந்த பிஸ்னஸை கற்றுக்கணும், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு அங்கே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நாளைக்கு நீங்கள் வந்து டாஃபே அப்படின்னு ஒரு டிராக்டர் கம்பெனி இருக்குது தெரியுமா? என்னங்க இது? நம்ம ஊர் டிராக்டருங்க அது. மஹிந்திரா டிராக்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி. சரி, நாளைக்கு மஹிந்திரா கம்பெனி நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா மஹிந்திரா கம்பெனி பற்றி தெரியாமல் அங்கே வேலை செய்ய முடியுமா? அதோடைய பிஸ்னஸை நல்லா தெரிஞ்சுட்டா தான் அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு ஜிசிசியில் இருக்கும்போது அதோடைய டொமைன் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதும் அதோடைய இன்ட்ரிகேட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த டொமைன் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படி நீங்கள் ஜிசிசியில் சர்வே பண்ணலாம். போகிற போக்கில் பார்த்தா எல்லாருமே ஜிசிசியில் தான் வேலை செய்வோம் போல இருக்கு.
அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ வேலை கிடைச்சாலே ஜிசிசியில் தான் கிடைக்கும், கவலைப்பட வேண்டாம். எனி அதர் கொஸ்டின்? இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு, நம்ம வேணா அப்புறம் கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாமா? சரி சொல்லுங்க, இன்னொருத்தர் பேசணும் இன்னைக்கு. சார், என்ன மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் டிஃபர் ஆகுது சார் யூரோப்புக்கும் இந்தியாவுக்கும்? டெக்னாலஜிஸ் பேசஸில், கவர்மெண்ட் பேசஸில் நிறைய இருக்குப்பா. ஜிடிபிஆர்னு ஒன்று இருக்குது. நீ யூரோப் டேட்டாவை யூரோப்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வரவே முடியாது. ஓகே, குளோபல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்னு அவங்க ஒன்று வச்சுருக்காங்க. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவோம், இங்கே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்போம், யூரோப்பில் ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அவங்களுடைய சேலரி எல்லாம் நாங்கள் இங்கேருந்தே பண்ணி கொடுக்குறோம், பேமெண்ட் ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. அதனால் யூரோப் வந்து டேட்டா சாவரினிட்டின்னு ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போயிட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போது யூரோப்பில் வந்து நாங்கள் அமேசானு, கூகுள், அஸ்யூர்லாமே நாங்கள் வாங்க மாட்டோம், ஏன்னா அதெல்லாம் அமெரிக்கன் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டேட்டா சாவரினிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூரோப் பார்க்குறாங்க. ஸோ இப்போ இந்தியாவும் வந்து டேட்டாவோடைய முக்கியமான பர்சன் ஆகிட்டோம். நம்ம டிபிஏ ஆக்ட்னு ஒன்று புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கோம். நம்மளுடைய டேட்டாவும் ரொம்ப முக்கியன்றது தெரியுது. இன்னைக்கு யாரு தெரியுமா நிறைய கண்டென்ட் டெவலப் பண்றாங்க உலகம் பூரா? ஆனா அந்த கண்டென்ட்ல சேவ் ஆகுது வந்து அவங்க சர்வர்ல. நம்ம கண்டென்ட் டெவலப் பண்றமே தவிர அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ஓனர் நம்ம கிடையாது. ஸோ டேட்டா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் டு அ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் டுடே. ஸோ ஜிடிபிஆர்ன்ற ஒரு விஷயம் யூரோப்ல இருக்கு. அவங்களுடைய ஏஜ், செக்ஸ், ஜெண்டர் இது எதுவுமே உங்களுக்கு வெளியில் கொண்டு வர முடியாது. மாஸ்க் பண்ணி தான் டேட்டாவே கொடுப்பாங்க. அதை ப்ராசஸ் பண்ணி திருப்பி அவங்களுக்கு நம்ம டிமாஸ்க் பண்ணி தான் டேட்டாவை கொடுக்கணும். இதெல்லாம் தான் அந்த நான் சொல்கிற அந்த டீட்டெயிலிங் ஜிசிசியில் வேலை செய்யும்போது கற்றுக்கிற சில விஷயங்கள். ஸோ நிறைய ஆக்ட் இருக்குது. இவர் சொன்ன டோரா ஆக்ட் யூரோப்லேருந்து வந்தது, ஜிடிபிஆர் யூரோப்லேருந்து வந்தது, பிசிஐடிஎஸ்எஸ்னு ஒரு டொமைனு, SOC 1, SOC 2, ஏகப்பட்ட கண்ட்ரோல்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் வச்சு தான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய டிஜிட்டல் டேட்டா அண்ட் அசெட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. No more questions? All right. Thank you so much for your session. Thank you very much. Thanks. Bye. All the best. Next we call upon it is our privilege to introduce our distinguished speaker, Mr. Arun Sasindran, Senior Director, Nielsen IQ, Chennai. Mr. Arun Sasindran is an accomplished technology leader with extensive experience in IT delivery management, stakeholder management, program and portfolio management, business strategy, and technology transformation. At Nielsen IQ, he has been instrumental in building and scaling technology portfolios, driving innovative solutions, and leading high-performing teams. With his expertise in strategic execution, resource optimization, and developing next-generation business solutions, may I now invite Mr. Arun Sasindran, sir, to kindly share his valuable insights with us. Very good afternoon, everyone. It's been a great pleasure to be here, very honestly say. I'm nostalgic, okay? When I walked in all the way from there, I found to be like dressed up like one among you. Didn't I? The same dress code as you, right? It gives me a nostalgic feel like, okay, am I attending an alumni meetup in my college? Well, I love to. If Uday gives me an opportunity where like, I live in Chennai, okay? Approximately like the place where I live, within 50-kilometer radius, like 20-25 colleges, universities must exist. If Uday calls me and say like, Arun, I have an opportunity as a guest lecture, speaker opportunity or whatever in one of the closest proximity versus to appear for a guest lecture in Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College, I will appear here. I'm not boasting of because I got a mic, I got a stage, I'm the speaker here. I'll be very honest. I'll try to be authentic. I'm from Chennai. I did my MSc Software Engineering in a Tier 2 city, Namakkal. MSc Software Engineering. I want to be like very authentic. That Tier 2 city, I'm a 2005 pass out. That has brought me here in as GCC leader to share some of my experiences with you. So I'm pretty sure, I'm very, very cautious. I'm addressing future leaders, change makers, entrepreneurs, as Uday said. And I'm also very bullish. You guys are going to be the rock stars, okay? Tone set? Okay.
I must also thank Uday for this opportunity and Honorable Principal Sir, Honorable Secretary Sir, and Dean and Principals, everyone. And last but not the least, you, all of you, because you got a patient to wait for 2 hours for my slot. Of course, I also got my appetite now hitting in. So I'll try to keep it as much as brief, and we will see as it goes, okay? How many of you know Tamil and how many of you doesn't know Tamil? யாருக்கு தமிழ் தெரியாது? Okay, everyone knows Tamil? Perfect. T20 கேம் பார்த்துருக்கீங்களா? 15 ஓவருக்கு அப்புறம் கடைசி 5 ஓவர் எப்படி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ நடக்க போகுது, ஓகே? ஐ மீன் கோலி தான் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன். ஃபர்ஸ்ட் டவுன் ஷேவாக்லாம் வந்துட்டு போயிட்டாரு. I'll try my best, okay? If you look at the talent, right, in India, what NASCOM has established, we'll go in a little deeper. Uday, you got time, right? Okay. I have only one question. Throughout my session, I got only one question, okay? I'm a backbencher, that's the reason. How many zeros in a billion? எத்தனை ஜீரோ ஒரு பில்லியன்ல இருக்கு? தப்போ கரெக்டோ? ஒரு நிமிஷம், நான் உங்களை கரெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல, உங்கள் அசம்ஷனுக்கு விட்டுறேன். ஏன்னா ஏஐ இஸ் ஆல் ஹாலுசினேஷன் தான், ஓகேவா? கரெக்டானவங்க தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, தெரியாதவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போது ஏஜென்டிக் ஏஐ, ஓகே, by 2027, what market says is that our global expansion is going to be somewhere between 230 to 280 billion. That's where I started giving you a heads up. What is 1 billion? How many zeros, right? Now I'm shifting my gears to talk in the larger figures like 230 billion, 250 billion, right? Just save these numbers. Now, in India, it's supposed to be claimed, and of course I'm referring to MIT Nanda project submission recently published and referred in NASCOM CXO dinner meet last December. 650K to 750K data scientists and AI engineers are there in India, okay? இவங்களாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, data claims 70,000 white papers submit பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏஐல மட்டுமே. 5,000 பேட்டன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் மட்டும் 18,000 கிராஃபிக் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அஸ்யூர், TSU is like all Google, that's fine, right? 7 billion to 10 billion ரெவென்யூ ஜென்ரேஷன் ஃப்ரம் மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வரும், ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரீஸும் வரும்னு சொல்லி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம முன்னாடி இருக்கு. ஆல்ரெடி உங்களுக்கோட சீனியர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸ், ஜிசிசிஸோட ஹெல்ப்போட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அவங்களாம் சொன்ன மாதிரி ஃபவுண்டேஷனை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிக்கோங்க. I got 20 years of experience. I cannot stop getting myself upgraded. I have to learn every day. I have to be curious because there is no room for us to become complacent. So get your foundation right, okay? In the foundation right, set பண்ணதுக்கு அப்புறம் anything is easy because you can customize, fit everything, right? நீங்க எல்லாரும் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், கரெக்டா? ஒரு 30-60 days மேபி லைக் மேடம் தெரியல சார், கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது? 30 days, ஓகே. எல்லாரும் ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணணும். ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஃபேக்கல்ட்டிகிட்டே கேட்டு ஃபீட்பேக் வாங்கி பண்ணிடுவீங்க, கரெக்டுங்களா? கரெக்ட். ஸோ இதெல்லாம் தான் நத்திங் பட் உங்களோட அகாடமிக்ஸ் கோர்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது உங்களோட வீக்னஸ், ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே தெரிஞ்சதுன்னா அதுதான் மிஷின் லேர்னிங். அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப சிம்பிள். உங்களோட கேம்பஸ் ரெடினஸ்க்கே நான் சொல்கிறேன். தென் டீப் லேர்னிங். Deep, it's used for image processing, video processing, everything, right? That's where you're reaching to your faculties and asking a very genuine feedback like, what's the thing that I need to enhance myself? Then there comes a Gen AI, right? You are creating your resumes. Then there comes a agentic AI. It's nothing but it acts. It creates a plan for you. 30 daysல நீங்க வந்து என்னென்னலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், என்னெல்லாம் நீங்க அப்ஸ்கில் பண்ணணும், என்னெல்லாம் ரீஸ்கில் பண்ணணும், எதெல்லாம் நீங்க கத்துக்கணும்ன்றீங்க இல்லையா? இதுதான் மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், ஏஜென்டிக் AI, ஜென் AI. சிம்பிளா இருக்கா? யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா? இதில் ஒரு ஹார்னஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது.
ஓகே, அதுதான் இப்போ நியூ ட்ரெண்ட். ஒரு காரில் உங்களுக்கு நைசஸ்ட் இன்ஜின், சேஃப்டி ஹார்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, கவர்னன்ஸ் சார் நிறைய அட்ரஸ் பண்ணார் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது you will have something in your mind to develop, but you will always follow this process and be very successful, right? இப்போ larger scheme of things பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் பொதுவாக ஒரு தடவையும் லீடர்ஷிப் விசிட் வரும்போது டெமோஸ் நடக்கும். டாப் டேலண்ட்ஸ், இனோவேஷன்ஸ், கிக் ஜாப்ஸ், பவுண்டிஸ், அவார்ட்ஸ் எல்லாமே நடக்கும். ஒரு சிடிஓ சிஇஓஸ்லாம் வரும்போது ப்ரெசன்டேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ நிறைய வின்னர்ஸ் இருப்பாங்க. 6 months கழிச்சு திரும்ப சிடிஓ வருவார், திரும்ப டெமோ நடக்கும், திரும்ப ஒருத்தங்க வின் பண்ணுவாங்க. இது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை, என்ன தெரியுங்களா, அந்த ஐடியா ப்ரொடக்ஷனைஸ்டு ஆகுது இல்லையான்னு. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், அந்த ஐடியா மெட்டீரியலைஸ் ஆகுதான்னு நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிங்க இப்போ. இல்லைன்னா உங்களோட ஐடியா டெக்கரேட்டட் டெமோஸோடய ஸ்டாப் ஆயிரும். ஒரு லீடர் வருவார், he will identify your talent, he will keeps coming, you will also keep growing with your potential, and when there is a right opportunity, that's how you get sprint your corporate ladder. இது ஜிசிசியில் மட்டும்தான் நடக்கும், சர்வீசஸ் கம்பெனியில் கஷ்டம். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நானும் சர்வீஸ் கம்பெனிலேருந்து வந்தேன்னா கேப்ஜெமினிலேருந்து, அதுக்கு முன்னாடி டிவிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு பிஎம்டபிள்யூ அக்கௌண்ட்காக ஒர்க் பண்ணேன். அப்புறம் ஏஆன் யூவேட், அண்ட் தென் ஐ ஒர்க் ஃபார் என்ஐக்யூ. I'll come back to you shortly like what we deliver as an NIQ company. ஒரு சர்வீஸ் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அப்பா பையன் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி எல்லாமே கிடைக்கும். அப்பா பையன், அதை நீங்கள் வந்து ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. ஜிசிசின்றது ஒரு சன்னின்லா மாதிரி. ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும், கல்ச்சர் அதிகமாக இருக்கும், ரிசப்டிவாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நான் என்ன ரெஃபர் பண்ண வரேன்னா, நான் சிம்பிள் அனர்ஜியில் என்ன சொல்கிறேன்னா, if you work in a service-based company, you talk to Jason in US, he will always see you as a contractor. He will always treat you as a vendor, maybe a partner. If you work in a GCCs, right, Jason will call you by name, that's it, not by title. Because you are an Indian version of Jason, for you is a US version of Jason, simple. அப்போ இதில் என்ன நடக்கும்னா, பார்ட்னர்ஷிப், உங்கள் ஐடியாவை வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக கேட்பாங்க, உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க, உங்களை இனோவேட் பண்ண புஷ் பண்ணுவாங்க, உங்கள் சேலஞ்சஸை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போவாங்க. சர்வீசஸ் கம்பெனிஸில் லேயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் கோ பை ஆல்வேஸ் பை டைட்டில்ஸ். ஓகே, டைட்டில் வில் கீப் கம்மிங் அண்ட் கோயிங், பட் ப்ளீஸ் பி த பர்சன் ஆஸ் யூ ஆர். தட் வில் டேக் யூ அ வெரி வெரி லாங் ரன் இன் யர் கெரியர். ஸோ இந்த ஜிசிசி செட்டப்லன்னு பார்க்கும்போது வாட் வி டூ அஸ் எ என்ஐக்யூ கம்பெனி. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு we handle all the FMCG and tech and durable products. For example, இந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா, ஓகே, நான் உங்களே ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டுமா? ஓகே, மைக் எடுத்துக்கோங்க. இது என்னதுங்க இது? What is this? This is a fast moving consumer good. Correct. What is this? It's a water bottle. Okay. What does it contain? Minerals, as they portray it. Water. Yeah, water. Okay. Is it ml or liter or milliliter? What is it? It is milliliter. Okay. How much? 500 milliliters. What are the ingredients? What? Manufactured by? Yeah. In the way so on இருக்கு இல்லையா? Yes. Now you start articulating in your mind anything that you consume. Okay? We generate report for all the retailers. சூப்பர் சின்ன ஷாப்ஸில் ஒரு கோக் அந்த விசி கூலரில் எந்த ரேக்கில் வைக்கணுன்றது எங்களோட இன்சைட். ஸோ கஸ்டமர் வரும்போது கோக் பக்கத்தில் என்ன இருக்கணும், கோக் மேலே என்ன இருக்கணும், கோக்கு கீழே என்ன இருக்குன்றது வந்து ஏஐயோட எங்களோட இன்சைட். கோக்கோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறது என்ஐக்கியோட இன்சைட்டை வச்சு. அதே மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் டெக் அண்ட் டியூரபிள்ஸ், ஏசி, கூலர்ஸ், வாட் எவர் தே பை, ரைட், என்ன பையிங் ட்ரெண்டுன்றதை நாங்கள் ரீட்டைலர்ஸ் சொல்லுவோம். ரீட்டைலர்ஸ் வில் மேக் ஷூர் லைக் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் getting the necessary insights and they start buying what is good, what is bad and everything. Okay, so இதுதான் எங்களோட பிஸ்னஸ். இதில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு செட்டப் இருக்கு. we are a sentinel company. Okay, sentinel is 100 years old company. ஏங்கிறது ஒரு 5 years தான் இருக்கு. இப்போது ஐடியில் எப்படி எல்லாருமே டெக்னாலஜி வரணும் அப்கிரேட் ஆகிட்டே போகிறாங்க. ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் தெரியலன்னா we say Google it. Correct? ஒரு லாஸ்ட் 5-6 years முன்னாடி we say like, okay, chat GPT.
now it's A8. இந்த மாதிரி எவால்வ் ஆகியே போயிட்டு இருக்கும்போது இது 5 yearsல வந்துச்சானா கிடையாது. Definitely not. 1 million years ago, we invented fire for cooking, correct? கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. 80,000 years ago, we invented fire and bow and arrow for survival, correct? Or 80,000 years before, the world's oldest musical instrument, flute, was invented. Or 2,000 years முன்னாடி போனீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி, மைக்ரோஸ்கோப் இப்படிலாம் வரும்போது 1950 டார்ட்மவுத் இன் நியூ ஹாம்ஷயரில் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் பஞ்ச் ஆஃப் இந்த மாதிரி கேம்பஸ் கிராஜுவேட்ஸ் சம்மர் மீட்டப் அப்போ வந்த ரேண்டம் ஐடியா தான் வெதர் கேன் வி ஹாவ் அ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் விச் குட் சிமுலேட் வாட் ஹியூமன் கேன் டெலிவர் அப்படின்ற தாட் வந்துச்சு 1956. இன்னைக்கு 2026 அதை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து புதுசாக ஒன்றும் வரல, இது ஏற்கனவே இருந்தது தான். இந்த எவாலுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரைசேஷன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆச்சு, மாடர்னைசேஷன் ஆச்சு, ஆர்பிஏ, ஐபிஏ, ரொபாட்டிக் ப்ராசஸ்லேருந்து ஒரு பேட் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட்டாக அதில் வர லேர்னிங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து இப்போ ரிஃபைன் ஸ்டேட்டாக வந்து நம்ம இங்கே நிற்கிறோம். சரிங்களா? இதில் நான் உங்களை என்ன ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, நான் மேடம் கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன், ப்ளீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க். அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி இருக்கணும்னா, க்யூரியஸாக நீங்கள் இருக்கணும், கம்ப்ளசன்ட் ஆகக்கூடாது, கண்டினியூஸ் அப்ஸ்கில்லிங் அதில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? அண்ட் சூஸ் யுவர் மென்டர் வைஸ்லி. நான் ஏன் இதை திரும்ப சொல்கிறேன்னா, ஜிசிசியில் டைட்டில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது, டேலண்ட் தான் பேசும். டோன்ட் hesitate to go and reach out to your juniors. Juniors don't hesitate to go for your seniors for advice. ஏன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி ஃப்ரெஷராக கிளைம் பண்ணலாம், சிஸ்டம்குள்ளே வந்து 1 yearக்கு அப்புறம் அடுத்த பேட்ச் வந்து உங்களை ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது they will assess you. 1 year நீங்கள் இருக்கீங்க ஜாபில், நான் இதை பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பேரிஷன் வரும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இப்போலேருந்தே ஃபவுண்டேஷனை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகேங்களா? I'll pass here. Any questions? Good afternoon, sir. I'm Varsha Case from AIDS department. I have a question for you. The question is, which are the roles do you think will have the highest demand in next 5 years in GCC? Okay, so நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஏஜென்ட்டுக்கு ஏஐலே வந்து நிறைய ஹாலுசினேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்குங்க. ஓகேங்களா? இஃப் யூ டேக் மை கம்பெனி சைஸ், இந்தியா சைஸ், இட்ஸ் லைக் 10,000 people. Does every individual have been provided with a cloud license? No. Only the top level peoples, right? And then லீடர்ஷிப்போட -1, -2 லெவலில் தான் இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா டோக்கன் யூசேஜ்ன்றது வந்து I'll give you a very briefing, okay? நீங்கள் இந்த டெக்னாலஜிலாம் கற்றுக்கிறீங்க இல்லையா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா, சார் நான் இது ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன், ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா எத்தனை பேர் இங்கே, மேடம் உட்காருங்க, நீங்கள் நான் பேசுகிறேன், எத்தனை பேர் இங்கே ரீசெண்டாக ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார், ஜியோ, Z5, சன் டிவி, விஜய் டிவி, anything you subscribed recently, just கை மட்டும் தூக்கினா போதும், anything you renewed automatically, ஆட்டோ பேல? ஓகே, யார் இங்கே வந்து ஓன் இன்ட்ரெஸ்டில் கிளாடில், சாட் ஜிபிடியில் இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஓனாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி டோக்கன் யூசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஓனாக வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது அவர் சொன்ன மாதிரி காசு தண்ணி மாதிரி, ஓகே, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ப்ராம்ப்ட் கொடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஃபியர்ட் அபவுட் ஸ்பெண்டிங் தர் டோக்கன் யூட்டிலைசேஷன். ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் அப்சர்வபிலிட்டி ஃபார் டோக்கன் மானிட்டரிங் ஒன்லி. ஓகேங்களா? ஏன்னா இன்னும் நமக்கு தெரியல இது கரெக்டான மெத்தடில் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோமா, டீமுக்கு அந்த அப்ஸ்கில்மெண்ட் இருக்கான்னு தெரியாத போது உங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணுறது, டெக்னாலஜியும் கற்றுக்கோங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் லைக் எ லீடர், not engineer I'm talking about, okay? You guys are all smart peoples. Financial acumen கற்றுக்கோங்க. What is capital expenditure? What is operational expenditure? What is a cash flow? What's a top line revenue looks like? What's a bottom line revenue looks like? இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, உங்கள்கிட்ட ஒரு அமேசிங்கான ஐடியா இருக்கலாம், ஓகே? ஒரு ப்ராடக்ட் ஓனருக்கு நீங்கள் டெமோவாக கொடுக்கலாம், அவர் உங்களை வெல்டன் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாரை தவிர்த்து இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம லைவ் கொண்டு போகலான்னு பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா சீக்ரெட்லி he will be looking out for 5,000 hours சேவிங்ஸ் இருக்கா, 10 million ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா,
இதனால எனக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, கம்பெனி ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது தான் அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். இதை எந்த ப்ராடக்ட் ஓனரோ டவுன் ஹால்லையோ உங்கள் ஒன்னாலே சொல்ல மாட்டாங்க. உங்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஜிசிசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆவரேஜ் ரன் ரேட் காஸ்ட் வந்து ஒரு $15 per hour ஒரு ரிசோர்ஸ்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. 15 to 16 வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா. இப்போ நான் ஒரு ரிசோர்ஸ் ஜிசிசியில் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஓகே. ஒரு ஹவருக்கு $15 என்ன சார்ஜ் பண்ணுவாங்க கஸ்டமருக்கு. 8 hours என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மாதம் 12 மாதம் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க, ஓகே. இதே ஒரு சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனின்னு வரும்போது ஒரு நீஷ் ஸ்கில் செட்டுக்கு $30 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஆவரேஜாக $25 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, ஓகே. இப்போது ஒரு கிளைண்ட் வந்து $15 போவாங்களா, $25 போவாங்களா? $15 போவாங்க. $15 போகிறதுனால ஸ்கில்லு கம்மி கிடையாது, அப்படி அர்த்தம் கிடையாது. ஒரு கம்பெனிஸும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்ஸ்கில்மெண்ட்டில், டேலண்ட்டில், எல்லாத்துலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி சேலரி எல்லாமே கொடுத்து நம்மளோட ஓன் செட்டப்பில் இருக்கிறதுனால அந்த சார்ஜ் பேக் நமக்கு நடக்காததுனால சீப்பராக நம்மளால் டெலிவர் பண்ண முடியறதுனால நிறைய ஜிசிசிஸ் வருது. பட் வெண்டர் மோடில் நீங்கள் போகும்போது யூ வில் பி டெலிவரிங் எனி ஆக்டிவிட்டி per hour ஃபார் $30, யூஎஸில் இருந்தால் $120, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால ஜிசிசிக்கு தான் நிறைய ஸ்கோப் வரும், ஓகே. இவ்வளோ கால்குலேட்டிவாக இருக்கும்போது ஒரு டெக்னாலஜியோ ஒரு ஒர்க்கோ நீங்கள் டெலிவரி பண்ணும்போது அதை ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணலன்னா, டாப் லைன் ரெவென்யூ கொடுக்கலன்னா உங்களோட ஐடியா டெமோவோடையே நின்றோம், ஓகே. ஸோ அவங்களோட கொஸ்டின் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்கள், ஏஐ கற்றுக்கோங்க, ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் டோக்கன்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. யூ வில் கெட் வெரி ஃபெமிலரைஸ் வென் யூ பேர்ன் யுவர் டோக்கன்ஸ் ஹவு மச் யூ ஆர் எஃபெக்டிவ்லி ப்ராம்ப்டிங். ஏன்னா நீங்கள் ஆஃபீஸில் போன உடனே நான் ஜாயினர் எனக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுங்கன்னா சார் 2 பேரும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஜஸ்ட் லைக் தட் உங்களை ஆக்சஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, வரவும் வராது. நிறைய லீடர்ஷிப்புக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் ஹேண்டில்டு வெரி வெரி காஷியஸ்லி, புரியுதுங்களா. 1 எக்ஸ்பென்ஸ், 2 த்ரெட். ஒரு ஓப்பன் ஏஐ வந்து ஒரு ஹேக்கர் ஆக்ட் பண்ணாங்கன்னா யூ வில் நெவர் நோ டோக்கன் யூசேஜ் மைட் ஹிட் லைக் ஓவர் நைட் 600K 700K. பை த டைம் உங்களோட அப்சர்வபிலிட்டியில் நீங்கள் பார்த்து நமக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிருச்சு நம்ம கம்பெனியில் லாஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளேயே உங்களோட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் ஹாவ் யுவர் டெக்னாலஜி, ஃபினான்ஷியல் அக்யூமெண்ட்ஸ், keep yourself learning, keep on growing, and always I would say stay curious, keep looking out for what is happening in the market. சார்லாம் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருங்க, உங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்கள். லாங்குவேஜ் இன் த சென்ஸ் லைக் சார் சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹியூமன். ஏன்னா ஃப்யூச்சர் வந்து ஹியூமன் வர்சஸ் ஏஐ கிடையாது, ஹியூமன் ப்ளஸ் ஏஐ, ஓகே. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் எத்தனை தடவை நீங்கள் டெமோ கொடுத்தாலும் ஒரு வேளை சக்ஸஸ் ஆகலைன்னா அவ்வளவும் உங்களுக்கு லேர்னிங் தான். ஒரு ஐடியாவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஒரு 10 ஐடியா நீங்கள் சொல்லலாம் லீடர்ஷிப் டீமில் நீங்கள் வேலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம். 9 ஐடியாவை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பார், ஒரு ஐடியாவை அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பார். நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் இவ்வளோ அட்டெம்ப்ட் பண்ணி நான் கிராக் பண்ணுமாண்ணா, அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியாமையே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண அதர் 9 ஐடியாஸ் உங்களை எக்ஸ்போஷரை கொடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் யூ வில் நாட் ஸ்பெண்ட் திஸ் ரிப்பீட்டட் 9 டைம். யூ வில் பிக் த பெஸ்ட் வாட் இஸ் நீடட் அண்ட் யூ வில் கிராக் வித்தின் 2nd or 3rd attempt, ஓகே. ஸோ இதை 1 வேர்டில் சொல்லலாம்னா பர்சிவரன்ஸ்னு சொல்லலாமா? பர்சிவரன்ஸ் சொல்லலாமா? பசங்களை கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி தமிழில் சொல்லணும்னா விடாமுயற்சின்னு சொல்லலாமா? சொல்லலாமா? ஓகே. நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு லீடராக வரும்போது ப்ளீஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் எம்பத்தி. பி எ எம்பத்தட்டிக்கல் லீடர். உங்கள் கீழே நாளைக்கு நீங்கள் லீடர் ஆகும்போது உங்கள் கீழே மக்கள் வரும்போது he has got a personal commitment, professional commitment, social pressure, economic needs. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பிளான் பண்ணி ஹையரும் பண்ணணும், அவங்களுக்கு க்ரோத்தும் கொடுக்கணும், அதே சமயம் அவங்கள நீங்கள் என்ஹான்ஸும் பண்ணணும், ஓகே. அப்படி பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் லீடர். அதை 1 வேர்டில் சொல்லணுன்னா டெமோக்ராட்டிக் லீடர்னு சொல்லலாமா? அதை தமிழில் சொல்லலாம் ஜனநாயகன்னு சொல்லலாமா? தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your valuable words. Once again, it is my privilege to introduce our distinguished speaker, Mr. Uday Shankar, Director, NASCOM Talent. எனக்கு சாப்பாடு வாசம் எனக்கு வந்துருச்சு. உங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் இருக்கிற வாசம் நிறைய பேருக்கு போயிருக்கும். ஸோ அந்த we don't want to be much better to it. Arun, Sriram and Bala,
what a fantastic day you have made for entire group of students here. நான் வந்து என்னோட 16 years career in NASCOM, I've done n number of events in colleges, in enterprises, with government. But the clarity that you brought in, பசங்களா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது நான் சொன்னேன், இதுலேருந்து டேக் அவே அப்படிங்கிறது உங்கள் காதுக்கு வந்து இனிமையான வார்த்தைகளில் சொன்ன விஷயங்கள் கிடையாது. 3 பேருமே அவங்க நினச்சிருந்தா ரொம்ப சரளமான ஆங்கிலத்தில் பேசிட்டு போயிருக்கலாம் இல்லை. எனக்கு அருண் கடைசியில் இத்தனை பேருக்கு தமிழ் தெரியணும்னு எனக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் பேசியாச்சு, பாலா பேசியாச்சு, ஸ்ரீராம் பேசின பிறகு தென் தட் கொஷின் மேட் மீ ஒருவேளை நம்ம அதை கேட்டிருக்கணுமோ ஃபஸ்ட்டுன்னு. எனக்கு இங்கே இன்னொரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. நான் இதுக்கு ஒரு 6 months முன்னாடி தான் வந்திருந்தேன். ஸோ எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஐ ஸ்டார்டட் இன் கன்வர்சிங் இட். இங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹம்பிளான ரெக்வெஸ்ட். நான் பாக்யரதி மேம்கிட்டையும் ஒரு விஷயம் சொன்னேன், உங்கள் பிரின்சிபல்கிட்டையும் சொன்னேன். இந்த மாதிரி வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிற ஆசை எங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குது, ஆனால் கிடைக்கிறது கிடையாது. ஆனால் இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2.5 மணி நேரம் நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்கிறத தயவு செஞ்சு உங்கள் அடையாளமாக மாற்றிக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் Vinay should be benefited out of this entire conversation. இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு, அதை விட ஒரு அடையாளம், அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே நாங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உங்கள்கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ட்ராவல் டைம், ஃபேமிலி டைம் எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மனுஷங்க இங்கே நிறைய பேர் உங்களுக்காக இருக்காங்கிறது வந்து என்ன தெரியுமா, நீங்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான். இங்கே வேலை கிடைக்கல, வேலை உருவாகாது, வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்கிற நிறைய மேடைகளில் உங்களுக்கான வாய்ப்பை உங்களுக்கு கூடயே ட்ராவல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறதுக்கு உங்கள் காலேஜ் இருக்காங்க, நாங்கள் இருக்கோம். நம்புங்க, நீங்கள் உங்களுக்காக இருக்கீங்கிறது மட்டும்தான். That's the statement that I need to end with. Thank you so much to the entire sir. இது வந்து இது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இதை வந்து யோசிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியல. இல்லை பாக்யரதி மேம் இதை எப்படி விஷுவலாக பார்த்துருப்பாங்க, இல்லை டைரக்டர் சார் இதை எப்படி பார்த்துருப்பாங்கிறதுலாம் தெரியல. நான் இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கல இந்த ஈவெண்ட் இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும்னு. அந்த சக்ஸஸ்க்கு உங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் த என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாவ் அ கிரேட் லைஃப். Thank you so much, sir, for wonderfully gracing the evening. To express our sincere gratitude, I invite our inspiring Dean Academic Ma'am to deliver the vote of thanks. See, just like good afternoon, everybody. Just like you all, I am also waiting for my lunch. I know the guests are also waiting. Our secretary sir also is waiting. We will not keep it very long. I am keeping it very short because I want to thank all the GCC leaders who have made a way, who have come out of their schedule, spend a lot of time with us. Today, as all of them were saying, we have moved out of services to GCCs. So what GCCs look for was talent. We have to develop our talent. How we develop our talent also, they have very clearly said, remain perseverant, be curious. That's all. Talent automatically comes to you from whatever you are going to acquire in your knowledge alone will not help. What we need is talent so that we can be global leaders is what our global leaders were talking about here this afternoon. Hope you have a very great takeaway from this GCC meet. Actually, there is a vision our secretary sir always talks about. That is what motivated me to take up this GCC meet. Sir always says, wherever you go, bring something back to the campus, let the campus evolve from here. Ilya, from a rural background, Perambalurla irundha start ஆன ஒரு premises வந்து இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல we are making a place after 2021. I always say to Uday, post COVID னு ஒரு history இருக்கும் எங்க காலேஜுக்கு.
pre-COVID, post-COVID அப்படின்னு காலேஜை கூட எடுத்துக்கலாம். Post-COVID is where we evolved as a very great institution into Coimbatore, making our own marks in various atmospheres, like where we brought in industry, we empowered education, we empowered women, we brought in academic excellence, we brought in lot of trainers. Every step the college took, it was a vision. Our secretary sir was always imagining. Sir, எனக்கு ஒரு 25 years I have worked for sir, so I have seen him like what all he had visions and how his institution has to evolve. And today it is a proud moment. One of his wish, like he wanted an international conference happening, it has happened. He wanted HR meets happening at various intervals, that has been done. Sir wanted a GCC meet and at a great scale. Though sir always says the auditorium is a shortage, no, it is not a matter of infrastructure. Huge human potential is here, and this GCC meet is another vision that our secretary sir has done successfully. We wish him. Can we give a big applause? And one more to Uday Shankar. This morning I was saying, he's always a call away from me. Not a call, only a text I would say. Because once I text, hi Uday, there would be a reply, what I need. Immediately things get going from there. This GCC meet was something we planned some 20 days back and it has visualized. When Mohan Babu sir came here, 3 years back I tried reaching him. He was in another company. I would like to say it again here. He said, talk to me, I'll come on a weekend. Again a weekend, he is here, right? And that day when I read his name, I was saying to Bharat, Bharat, we have brought him here after 3 years. And Arun Sashindran sir, your speech, I was really taken away, humbled by what you spoke today, because when we were sitting and chatting over there, I had another vision, but when you came on the stage, it was totally different. So thank you so much, sir. Sir, hope we didn't disappoint you, Sriram sir. There were not much of questions, there was not much of interaction on your sessions, but still, they were listening. That is what we were saying. Though they didn't question you, they were listening a lot. That is what we felt. Thank you for all the time you spent with us, sir. Thank you all. So, few minutes on the stage, please. Respect is the foundation of every great relationship, and honoring those inspire us. Vinay? Yes, ma'am? Let me. I would also place a very warm thanks to our principal sir and our corporate relation officer Bharat Chaudhary for all the efforts they has put today to make this function happen. All these GCC leaders were here because of Bharat also. He was pivotal in making this happen. I wanted to say that to. Let us give him an applause also, though he is not here. He is in the other seminar hall. This has happened because of lot of efforts from Bharat's side also. Bharat is not the placement officer. All of you know he is the corporate relation officer now. He has been promoted by our secretary. That also was one of the visions sir had, a liaison officer between corporate and institution. So that is what Bharat has been today. You all know he is an alumni, placement of AP, then TPO, and today he is the corporate relation officer. And as you all know, Ashwin has been promoted as training and placement officer. Pante sir, Ashwin is training and placement officer. And the entire team you must be knowing. N. Karthik sir of mechanical engineering will be assistant placement officer. Santosh of food technology is assistant placement officer. Neetu of food technology is assistant placement officer. Jafar Sadiq of MBA department, he is assistant placement officer. We have segregated. We want all the students to be placed. So we segregated placement officers. We have done a division of the department also. Each one will be taking care of each department. Overall, we have the TPO, and above that we have the CRO, Corporate Relation Officer. Thank you. Yes. Respect is the foundation of every great relationship, and honoring those who inspire us is a way of expressing our gratitude and admiration. I request our most respected Secretary Sir to kindly come forward and honor our distinguished guests with a token of respect and appreciation.
First, we are happy to honor Mr. Uday Shankar, Director, NASCOM Talent and GCC Initiatives and co-founder, Matram Foundation, Tamil Nadu. Now, we are esteemed to honor Mr. Sriram Krishnamurthy K.R., Vice President, GCC Leader, and Head of Global Automation Worldwide. We are delighted to honor Mr. Mohan Babu Balachandran, Vice President and Technology Head, Rocket India, Chennai. We are privileged to honor Mr. Arun Shasindran, Senior Director, Nielsen IQ, Chennai. Thank you, Secretary, sir. Thanks to all the panel members and dignitaries. Thank you so much. The end of a meaningful event is not the conclusion of ideas, but the beginning of new possibilities and action. As we come to the conclusion of this enriching conclave, we take a moment to reflect on the valuable insights, inspiring thoughts, and meaningful discussions. Thank you all for being a part of this remarkable conclave. Thank you so much. Let's all rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे